सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। नमस्ते माननीय। नमस्ते। नमस्कारं महोदय। नमस्ते। नमस्कारं महोदय। नमस्ते। हरि ओम। हरि ओम। नमस्कारं महोदय। नमस्कारं महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। First we will do the prayer. वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. నేను 4 గంటలకు వెళ్ళిపోతానండి. ఇది ప్రయాణం ఉంది, తిరుపతి వెళ్తున్నాను ఇవాళ. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, పర్వాలేదు. రైట్. సో టుడే వి విల్ బి డూయింగ్ ద 4th లెసన్. అద్య వయం చతుర్థస్య పాఠస్య అధ్యయనం కుర్మః. ప్రథమం సూక్తిః మనస్వీ కార్యార్థి న గణయతి దుఃఖం न च सुखम। पुनः एकवारं मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। Very straight and simple one. Manasvi karyardhi means the one who has his mind on achieving something. Okay, that person, he does not count how many difficulties are there or how many good things are there, like that. He doesn't count anything. He just wants to achieve. He puts in efforts to achieve only. ఇక్కడ మనస్వి కార్యార్థి అంటే ఎవరైతే పనిని సాధించదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే దుఃఖాన్ని కానీ సుఖాలని కానీ లెక్క పెట్టరు. ఇన్ని దుఃఖాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని సుఖాలు ఉన్నాయి ఈ పని చేయడంలో అని అది లెక్క పెట్టుకోకుండా ఆ పని చెయ్యాలి అని చెప్పి మాత్రమే చూస్తారు. ఆ పనిని సాధించడానికి మాత్రమే వాళ్ళు దాంట్లో తగినటువంటి వాళ్ళ పరిశ్రమాన్ని పెడతారు. అది ఈ సూక్తి యొక్క అర్థం. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సూక్తి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అవగతం వా? అవగతం? సరళమస్తి. సరళమేవ అస్తి. సమ్యక్. అనంతరం భాషాభ్యాసే అద్య వయం లిన్ లకారస్య అధ్యయనం కుర్మః. Today we will be doing the lin lakara, one of the lakaras which are there out of the 10. The lin lakara is one of them. So in lin also it is split into 2 lakaras. One is Amshirling and one is this Vidhiling.
Here it is given Sambhavanardhe Lin Lakaraha. Actually, this is nothing but Vidhiling Lakaraha. So, if you see the Ashtadhyayi app also, there you will see Vidhiling. Okay. So you can search it like that. You can see that also, Vidhiling. So what is Vidhiling or Sambhavana? Sambhavanardhe Lin Lakaraha. Madam, Vidhi Ling and another one, what you said? What is it? Vidhi Ling Lakara, another one you said. Sambhavanardhe, which is given in the book as an heading. In the that is said. Both are same only. Sambhavanardhe Or Ling Lakara. Or the Vidhiling Lakara. Vidhiling Lakara. The other one is Ashirling Lakara, which we will not be studying it in any of the levels. And it is not used much also. So we will not study that. We will only study the Vidhiling Lakara. So మనం Vidhiling Lakara అని చదువుతాం. Vidhiling Lakara అంటే సంభావనార్థే. సంభావన అంటే జరుగుతుందో లేదో తెలియదు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ లకారం వాడాలి. అంటే గెస్సింగ్, ఇవాళ వర్షం రావచ్చు, లేకపోతే ఇవాళ వాళ్ళు మా ఇంటికి రావచ్చు, లేకపోతే ఇవాళ నేను పుస్తకాలయానికి వెళ్ళొచ్చు అన్నప్పుడు అట్లా ఏదైతే అన్సర్టనిటీ ఉందో, when we are guessing something and which is uncertain, we don't know whether it will happen or not. So in that case, we'll use this kind of a lakara. So already you know that we have studied 4 lakaras. One is the lat lakara, which is the vartamana kala. Yun lakara, which is the bhutakalam. And we have the lut lakara, which is bhavishyat kal. And one more we have learned, lot lakara, which is agnya prardhana. So out of these 4, what we have learned, the first 3 are related to time, which tells you, okay, that this is Vartamana Kalam, present tense. This is Bhavishyat Kal, future tense. And this is Bhutakal, the past tense. So other lakara, which is the lot lakara, it tells you about the mood. It is just the agnya. When you have to ask somebody or you have to command somebody, then you have to use that. And this lakara is used when you have to tell something which is uncertain, which is not certain. So in that case, you have to use this lakara. Okay. So now we will see the sentences. Adya sayam vrishtihi bhavet. So he is saying today evening there might be a rain. Ivala sayankalam varsham padavachu ani antunnaru. Alage yanam idanim agachet. So the vehicle might come now. So edaithe yanam undo adi all of you please mute. When you are answering after that, please mute. Agachet means it might come. Mama pratyagamane vilambha syat. So pratyagamane, coming back. In my coming back, there might be a late. I might be late. That's what he's saying. So na raavadamlo koncha alasyan jaragachu. That is syat. So others you can make out. Bhavet, you know what is the lat lakara for that? That is bhavati. Okay? Bhavati. Agachet, agachati. And syat is asdhatu. Asti. Yes. So asti is the in the lat lakara vartamana kala. And then adya adhyapakaha patha dvayam patayet. So today the teacher might teach 2 lessons. Ivala adhyapakudu 2 పాఠాలని చెప్పచ్చు. పాఠయతి సీత ప్రాయః పుస్తకం న పఠేత్. సో సీత మైట్ నాట్ హ్యావ్ రెడ్ ద బుక్. ఆమె పుస్తకం చదివి ఉండకపోవచ్చు. న పఠేత్ అనేది, నా అన్నది ఇట్ విల్ నెగేట్ ద వర్బ్. నా ఎక్కడైతే వస్తుందో అది ఏదైతే క్రియాపదం ఉందో దానికి రివర్స్ అవుతుంది. నా పఠేత్ అంటే చదివి ఉండొచ్చు, నా పఠేత్ అంటే చదివి ఉండకపోయించు అని. సా గీతం న గాయేత్. ఆమె పాట పాడి ఉండకపోయిండొచ్చు. షీ మైట్ నాట్ హావ్ సాంగ్ ద సాంగ్. పితా నూతన వస్త్రం ఆనయేత్. సో ద ఫాదర్ మైట్ బ్రింగ్ అ న్యూ క్లాత్. సో తండ్రి ఒక కొత్త వస్త్రాన్ని తేవచ్చు అని. ధనికః 10 రూప్యకాణి దద్యాస్. ద రిచ్ పర్సన్ might
give 10 rupees. ధనికుడు 10 రూపాయలు ఇవ్వచ్చు అని. అద్య బాంధవాహ మమ గృహం ఆగచ్చేయు. So till now we have seen only the ekavachanam, pradhama purusha ekavachanam. Now we are seeing the pradhama purusha bahuvachanam. Adya bandhavaha mama gruham agaccheyu. So today my relatives might come to my home. Okay? And then ivala బంధువులు నా ఇంటికి రావచ్చు అని. తే ఫలాని ఆనయేయుహు. సో దే మైట్ బ్రింగ్ ఫ్రూట్స్. వాళ్ళు ఫలాల్ని తీసుకుని రావచ్చు. ఛాత్రాహ పరశ్వః ప్రవాసం కుర్యుః. ద స్టూడెంట్స్ మైట్ గో ఆన్ ఎ టూర్ వెన్ పరశ్వః. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో దే మైట్ గో ఆన్ ఎ టూర్. వాళ్ళు ఎల్లుండి ప్రవాసం అంటే బయటకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అని. జనాహ నాయకం సమ్మానయేయుః. ద పీపుల్ మైట్ ఆనర్ ద లీడర్. జనాలు నాయకుడిని సన్మానించవచ్చు అని. అహం కావ్యం లిఖేయం. సో నౌ ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం లిఖేయం. సో ఐ మైట్ రైట్ ఎ పోయం. నేను కావ్యాన్ని రాయొచ్చు అని. వయం నాటకం అభినయేమ. సో వి మైట్ enact a play. So మనం నాటకం వేయవచ్చు అని. వయం శ్వః నాటకం పశ్యేమ. So we might see the play tomorrow. So మనం రేపు ఆ నాటకాన్ని చూడవచ్చు. So normally the common mistake is when we see శ్వః parashvah or anything, we tend to use the bhavishyat kal. Okay, but there is no bhavishyat kal. This is we might see. So here also you will use only pashyema. Okay, so you have to take care of that part. And now it is given the lin lakara parasmaipadi rupani. Pathet pathetam patheyuhu. Pateh pathetam patheta patheyam patheva pathema. Okay, if you have seen, if you have written the previous all the lan lakaras in some notes or somewhere, if you write this below, just that parasmaipadi all at one place and all the atmanepadi at one place, you will see that there are so many similarities. Like here only the difference will be, if you see tam, tam, va, and madhyama purusha bahuvachanam ta and ma, these are all will be common for the bhutakalam and for this also. Okay, only difference bhutakalam a will come in before, and here a will not come. Only the the end terminations will come. And then lin lakara atmanepadi rupani. Vandeta vandeyatam vanderan vandethaha vandeyatham vandedhvam vandeya vandevahi vandemahi. Same here also. If you write and see, there will be so many common terminations for the bhutakalam and this lin lakaram also. So one point I want to just highlight here is, it is given here also. Note the difference in forms between lat lakara and the lin lakara. So what is the difference between these two? So in vartamana kala, when the dhatu is pat dhatu, you are adding a there, and then the termination ti. So it becomes pathati. But here in the lin lakara, you are adding after the dhatu a, instead of a, you are adding a and ta. So if you see, all the forms are having a. You can see all pathet, pathetam, patheyuhu, patheh, pathetam, patheta, patheyam, patheva, pathema. And even in the atmanepadi also, vandeta, vandeyatam, vanderan. Ekaram you can see everywhere in all the 9 forms. Okay, 9 and 9, 18 forms. In all the 18 forms you can see the ekaram. And then vandethaha, vandeyatham, vandedhvam, vandeya, vandevahi, vandemahi. Okay, so all this, so that is the difference between the lat lakara and the lin lakara, which you add in the mid. After the dhatu you add in lat lakara akara, and in lin lakara you add a. Okay, so that is the difference. And the
the regular forms of the roots are given here. So they'll all be same only for likhet, and then likhetam, likheyuhu, likhehe, likhetam, likheta, likheyam, likheva, likhema, like that. But there are certain other forms which are little irregular, like different. They will not be like the same like this one. So if it is like the terminations will be same, but the forms will be little different. If you see karoti, or if you see the last one, asti, asti syat, and then the bahuvachanam is syuhu, and uttama purusha ekvachanam is syam, syam and syama. Okay, so these will be different forms, little bit different. So you need to study these separately. But the regular forms, if you learn one, you can make out the others. In this, you have to at least learn a few, and then others you can make out on your own. So you can go to Ashtadhyayi app and then just type the as dhatu, and you will get all the forms of the as dhatu ling lakaram. Okay, that will be written as vidhi ling lakaraha. Okay, so that you can follow, or else I can forward you those forms. I'll put it in the group. Okay, then you can find out those ones. Okay, right? Understood? Avagatam, Mami. Avagatam. Okay, uttama. Okay, right. So we will do the exercise later. First, we will do the other things, which is the Chatu Shlokaha. So here Chatu Shlokaha is very simple one. It's very, very easy one. So here we are talking about a small story in the Ramayana where the Rama has to cross the river, and then Guha will be there. So what he's saying, atanu emantunadu, Guhudu emantunadu ante ayana గంగా నది దాటాల్సి వచ్చినప్పుడు గుహుడు అక్కడ ఆయన దాటించడానికి ఉంటాడు. ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారు? సో వాట్ ఈస్ హీ సేయింగ్? సో హీ ఈస్ సేయింగ్ క్షాళయామి తవ పాద పంకజం నాథ. నాథ ఇస్ సంబోధన. క్షాళయామి, క్షాళయామి, what verb is it? What verb? Vartamana kalam. Okay, Vartamana kalam. So it tells that he is saying aham kshalayami. Aham kshalayami tava pada pankajam, your lotus feet. So pada pankajam is the feet which are like lotus. So pada pankajam, aham kshalayami tava pada pankajam. Now till here it is okay. What is he saying next? Daru drishadohu kimantaram. So daru is wood and drishada is stone. So he is saying, what is the difference between a stone and wood? So why he is saying that the stone and wood? What is the difference he is making here? That what is the difference? Ahalya. Ahalya. When Rama's feet touched the stone, it turned into Ahalya. So he is saying, if you put your feet into my wooden boat, that might turn into a lady. So Lady. he's asking. So what is the difference between a stone and wood? And then he is saying, Manushi karana churnam asti. So Manushi karana churnam, that is one whole samasta padam. Asti is separate. So Manushi karana churnam asti means, so your feet has some, churnam means powder. So your feet has some powder. When it touches something, that turns into a lady or something else. So that's what he is referring here. And then he's saying, te padayoho iti. So Manushi karana churnamasti te padayoho iti. So that padayor iti is padayoho iti. So there you have 2 feet, right? So 2 padayoho, 2 feet. Shashti dvivachanam. So
that powder is there in your both the feet. And he is saying, so this story, Katha Pradhiyasi. Pradhiyasi means is popular among people. That if you touch something, that will turn to something else. So that Katha is popular among all people. So that's what he is saying. So ikkada ఆ గుహుడు ఏమంటున్నాడంటే నీ యొక్క పాద పంకజాల్ని నేను కడుగుతాను, కానీ రాయికిను చెక్కకి ఏంటి తేడా అని అడుగుతున్నాడు. సో అలాగే మానుషీకరణం చూర్ణం అస్తి అంటే మనుషుల్ని చేసేటటువంటి చూర్ణం ఏదైతే ఉందో అది నీ పాదాలకి ఉన్నది అని. సో మానుషీకరణం అంటే మనుషుల్ని చేసేటటువంటిది అని. సో మనుషుల్ని చేసేటటువంటి చూర్ణం ఏదైతే ఉందో అది నీ పాదాలకు ఉన్నది అని చెప్పి ఈ కథ చాలా ప్రశస్తిలో ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అవగతం? అవగతం. ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, రైట్? అండ్ సమస్య ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. ప్రధీయసి అంటే ఏంటి మేడం? Pradhiyasi means popular. Pradhiyas is the pratipadikam. Pradhiyasi is the strilingam form, and it is a noun. It is an actually noun only, saying that it is popular. Okay. Yeah. Feminine noun. Pradhiyasi is. And then ekona vimshatihi Trinam snanardham sarayum gata vimshati. Yeah. Okay. Can you all please mute? Right. Ekona vimshatihi Trinam snanardham sarayum gata vimshatihi punarayata eko vyagrena bhakshitaha. So if there is not no, I think in the second line only there is like punarayata, punaha ayata, that is came back. Eko is ekaha, that's all. Then there are no other samastapada. So if you separate and read them, ekona vimshatihi strinam snanardham sarayum gata vimshatihi punaha ayata Ekaha vyagrena bhakshitaha. So there is a puzzle here. He is saying ekona vimshatihi. What is ekona vimshatihi? 19. 19. So 19 strinam, ladies. So 19 ladies, they went to the Sarayu river for taking bath. Okay. And then 20 came back, and one of them was eaten by the tiger. Vyagrena bhakshita. So one was eaten by the tiger. So how is possible if 19 people have gone and 20 have come back and one was eaten? So it should be actually 21. But how is it possible that it is given ekona vimshatihi? So here if you Madam, if you take out una in the vimshatihi, Yes. it becomes eka vimshatihi, which is 21. yeah. I have not looked at the book. Eka I have not looked at vimshati. the book. Eka vimshati, I So think. now actually it is ekaha na. Vimshati. So it is ekona is divided into ekaha and na. So ekaha means one. ఏకః ప్లస్ Na andi na. Na. So ekaha eko అయింది, నా చేరిస్తే ఏకోనా అయింది. సో అక్కడ విసర్గస్య ఉకార సంధి ఉంది. ఏకహ నా అంటే విసర్గ పోతే ఏకోనా అవుతుంది. సో ఏకహ నా అంటే నా ఇస్ a పురుషః. సో ఇట్ ఈస్ నృ. నృ ఇస్ ద ప్రాతిపదికం. నా ఇస్ ప్రథమ విభక్తి ekvachanam. Okay. So it is na means purushaha. So he is saying now if you separate and read now, ekaha purushaha vimshati strinam snanardham sariyum gata, and all the ladies came back. Vimshati punaha ayata
Ekaha Vyagrena Bhakshita. So that one man who has gone was eaten by the tiger. That is the meaning. Okay. Madam, Eka plus Na is Purusha. How will we know it? See, we in the initial stages we will not know it. You have to learn only by reading the book. So you need to have a lot of vocabulary for that. So when you are learning now in the Parichaya, if you remember and if you see something like this, you will know that it is this. So at the initial stages, we cannot do anything on our own. We have to study a lot, and then only you can do these kind of things on your own. As of now, you cannot do it. You have to learn first from the book also. Okay. So Madam, that means ఇప్పుడు ఏకహ అన్న అంటే ఒక పురుషుడు 20 మంది స్త్రీలు వెళ్ళారు. 20 మంది స్త్రీలు వెనక్కి వచ్చారు. అతను పురుషుడు భక్షింపబడ్డాడు. ఏకహ వ్యాఘ్రేణ భక్షితః. సో సెకండ్ లైన్ లో ఎవరు తిరిగి ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అని ఇవ్వలేదు, కానీ ఏకహ అన్నాడు కాబట్టి పురుషుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏకహ వ్యాఘ్రేణ భక్షితః. సో 20 మంది లేడీస్ తిరిగి వచ్చారు. వెళ్ళిన ఒక్కడు మాత్రం ఆ టైగర్ చేత తినబడ్డాడు అని. కరెక్ట్. ఇందులో మీరు చెప్పినట్టుగానే 20 మంది వచ్చారు, కానీ అందులో స్త్రీ పురుషుల కాంపోజిషన్ ఇవ్వలేదండి. ఇవ్వలేదు. బట్ ఏకహ అని విడిగా భక్షిత అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏకహ పుల్లింగం కాబట్టి మనం పురుషుడిని తిన్నది అని అనుకోవాలి. అంతే. గత అనేది ఈ కా ప్రత్యయం నేర్చుకున్నాం. అదే అండి ఆ రూపం. ఇంకా నేర్చుకోలేదు, నేర్చుకుంటాం. కర్మణి ప్రయోగంలో వస్తుంది, మొదటి పాఠంలో వచ్చింది. అవి అంటే మన వర్డ్స్ లో సంగ్రహిస్తే. మరి గత వింశతి స్త్రీనాం కాబట్టి అది బహువచనంలో ఉండాలంటే గతాహ కాదండి మహోదయ? యా, ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే శ్లోకంలో స్త్రీనాం అని ఉంది. సో స్త్రీనాం అంటే యాక్చువల్ గా అది షష్ఠి బహువచనం. షష్ఠి బహువచనం. స్త్రీయ అని లేదు, శ్రీయ అని స్త్రీనాం అని ఉంది, షష్ఠి బహువచనం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ దట్ ఆఫ్టర్ వింశతి ఆన్వర్డ్స్ you can use the numbers for a group of people. So here we are saying a group of 20 ladies. So then it is, a group means it is ekavachanam. So you are using, because it's a strilingam group, you are using vimshati, vimshatihi onwards. The numbers still now 99 are all strilinga numbers. Okay, so there is a difference there. So from 20 onwards, all the numbers till 99 are strilinga. So that's why vimshatihi gata. So vimshatihi is in ekavachanam. So gata is also in ekavachanam. Okay, is it clear, Mahodaya? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారండి. Okay, so ఇక్కడ స్త్రీనాం అని ఉంది. స్త్రీనాం అంటే ఆడవారి యొక్క అని అర్థం. సో లేడీస్ అని. సో వింశతి నంబర్ నుంచి 99 నంబర్ వరకు కూడాను అన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్త్రీలింగాలు. అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే వాటిల్ని ఒక గ్రూప్ లాగా వాడచ్చు. అంటే 20 మంది ఆడవాళ్ళు, లేకపోతే 20 మంది మగవాళ్ళు, లేకపోతే 20 మంది చెట్లు, 20 చెట్లు, లేకపోతే 20 ఇంకోటి, 30 చెట్లు, 30 మగవాళ్ళు అని అలా గ్రూప్ గా వాడినప్పుడు ఏదైతే మీరు ఇక్కడ స్త్రీనాం అన్నదో అది షష్ఠీలో బహువచనంలోనే వాడాలి. సో వృక్షాణం వింశతి, a group of 20 trees అని అట్లా వాడాలి. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే వాడారు. అందుకని మహోదయ చెప్పండి. స్త్రీల బదులు పురుషులు అన్నా కూడా వింశతి పురుషాణం గత అని వస్తున్నాయి. ఎస్, అది గ్రూప్ కాబట్టి వింశతికి గత అని వచ్చింది. సో స్త్రీనాంకి అది దాంతో క్రియాపదం లింక్ లేదు కదా, we know, right? So it is only linked to vimshati gata. So whether it is stree or whether it is ladies or whether it is trees or anything, so it will, because it is ekavachanam, the kriya will also be ekavachanam only. So vimshati gata. That's why in the second also vimshati punarayata, that is also in ekavachanam. Ayata is ekavachanam strilinga. ఆయాత అంటుంది. ఆయాత ఆ పదం చెప్తారనుకోండి, దాని గురించి అలాగే ఉంటుంది రూపాలు. ఆయాత అంటే ఐ థింక్
ఇదండి ఇది కూడా త ప్రత్యయ అంతానండి. లైక్ గత లాగానే ఆ యాత అనేది. తర్వాత ఇప్పుడు ఏకోన వింశతి అని అన్నప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ నా దీర్ఘం ఉంది, ఎందుకంటే ఏక ప్లస్ నా కాబట్టి దీర్ఘం వచ్చింది. మామూలుగా ఏకోన వింశతి అంటే ఏకోనాలో హ్రస్వం ఉంటుందండి, దీర్ఘం ఉంటుందండి? ఏకోనాలు అయ్యో చెక్ చేయలేండి, నాకు కూడా గుర్తులేదు. మీరు అంటే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ తెలియదు. చెక్ చేసి చెప్తాను. మేడం 1 మినిట్ అండి. యా యాక్చువల్లీ సార్ అన్నట్టుగా 19కి మాత్రం ఏకోన వింశతి అనే వస్తుందని అనుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ దాన్ని 19గా తీసుకోకూడదు మనం, ఎందుకంటే దీర్ఘం ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఏకో నా వింశతి 3 సెపరేట్ వర్డ్సే అని నేను అనుకుంటున్నాను. అది లేదు మహోదయ, ఈవెన్ మీరు కింద కూడా చూస్తే ఏకోన వింశతి అంటే 19 ఉమెన్ అని ఇచ్చాడు. వెన్ టు సరియు టు బాత్. సో ఈ ఏకోన అన్నది ఐ థింక్ వింశతి స్త్రీలింగం కాబట్టి వింశతి ఉందండి మేడం, వింశతి ఉంది. 19 నుంచి నవదశ కదండి యాక్చువల్లీ. అవును అంటే అది ఓకేలేండి, అది కాదు ఆయన అన్నది. అది ఏకోన హ్రస్వమా దీర్ఘమా అని. సో నాకు డౌట్ ఏంటంటే వింశతి స్త్రీలింగం కాబట్టి ఏకోన అని ఏమన్నా వాడారేమో అని తెలియదు. అది నేను చెక్ చేయాలండి, ఐ డోంట్ నో. సో ఐ హావ్ టు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అబౌట్ దట్. ఓకే యా చెప్పండి మహోదయ. అంతే మేడం, ధన్యవాదాలు. ఓకే రైట్. సో సుభాషితం స్వభావం న జహాత్యేవ సాధురాపద్ గతోపి సన్ కర్పూరః పావక స్పృష్టః సౌరభం లభతే తరాం. సో పునః ఏకవారం. స్వభావం న జహాతి ఏవ సాధురాపద్ గతోపి సన్ కర్పూరః పావక స్పృష్టః సౌరభం లభతే తరాం. So this is also a simple one. So if you see the Padavibhaga, Swabhavam na jahati eva. Jahati means leaves. Okay. Vadilayadam. Sadhuhu apada gataha api san karpuraha pavaka sprishtaha saurabham labhate taram. So here it is. So sadhuhu apad gataha api san swabhavam na jahati eva. That is the avyayam for the first line. Punah ekvaram. So sadhuhu apad gataha api san swabhavam na jahati eva. Here sun means being, like continuous tense another sun ani. And then that means even in the times of the difficulty, the sage or the rishi or a good person, he does not leave his nature. So ikkada sadhulu ante manchi vaadu manchi manusulu ఆపదలు వచ్చినా సరే, ఆపదల్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టరు. ఎలా అంటే కర్పూరః పావక సృష్టః సౌరభం లభతే తరం. సో ఈవెన్ వెన్ యూ burn the camphor, when it is touched with the fire, what it gives only fragrance. It does not give anything else, right? It does not take any other nature. Its nature is to give fragrance. So it gives only fragrance when it is touched with the fire. So ikkada సాధువు ఆపదల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను తన స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టాడు. ఎలా అంటే ఎలా అయితే కర్పూరాన్ని మనం కొంచెం మంట తగిలిస్తే చాలు, అది మండి అది మంచి సువాసనే ఇస్తుంది తప్ప అది వేరే రకంగా ఎట్లాగును ఉండదు. దాని స్వభావం మంచి వాసన ఇవ్వడం, అది ఆ స్వభావాన్ని నిలుపుకుని మంట తగిలిచ్చినా సరే దానికి తన స్వభావం ప్రకారం అది ఆ వాసన్ని మంచి వాసన్ని మాత్రమే అది ఇస్తుంది అని అర్థం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏవా ఎక్కడ వస్తుందండి ఏమండి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవా ఎలా ఎక్కడ వస్తుంది మన అన్వయ క్రమంలో? జహాతి ఏవా, జహాతి. ఓకే, జహాతి పెట్టాడు అయినా సరే
accepted one. అంటే ఓకే, అంటే దీని అన్వయ క్రమం చూస్తే మీరు చెప్పినట్టుగాను ఇప్పుడు సాధు ఆపద్గత అపి సన్ స్వభావం నా జహాతి ఏవ కర్పూరః పావక స్పష్టః సౌరభం లభతేతాం లభతేతరాం. ఓకే మేడం, ఇది ముందు రాసి సాధువు ముందు రాసి దాని కింద అది రాస్తామా మేడం? ఈ అవ్యయ దీంట్లో ఏదండి అన్వయాలను లేదు, ఎట్లయినా రాయొచ్చండి. ఫస్ట్ లైన్ రాయొచ్చు, సెకండ్ లైన్ రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఇస్ what do you say, a general statement, and second one is supporting that statement. yes, comparison అది second one. It is just supporting that fact that okay, it also does like this. సాధువులు అలా ఉంటారు, కర్పూరం కూడా అలాగే ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్, ఇట్స్ an example for the first line. సాధు ఆపద్గతో అప్పి అంటే సాధు ఆపద్గో అంటే సాధుర ఆపద్గో అవుతుందండి. ఏంటి సాధు ఆపద్గతోపి అని ఉంది కదా, సాధు ఆపద్గతో అంటే సాధుర ఆపద్గతో అవుతుందా? మహోదయ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు సందులు చేయొద్దండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. అది విసర్గలాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం సందులు ఏం ముట్టుకోవద్దండి. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్, జస్ట్ follow that only. Don't do anything more than that. Madam, I have one question. Yeah. Madam, అన్వయ క్రమంలో మనము ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఉన్నప్పుడు రెండిటి కలిపి ఒకసారి రాస్తాం కదండి అన్వయ క్రమం, లేకపోతే లైన్ బై లైన్ రాయం కదా? అంటే if it is completing, suppose you have 2 kriya padams in the first one and the second one also, then you can write separate anvayas. First one ki juhati అని ఉంది, second దానికి labhate taram అని ఉంది, కాబట్టి you can write 2 separate lines. If there is only 1 kriya padam for both the lines, then you have to write only 1 anvaya. Okay ma'am, ధన్యవాదాలు. So first line anvaya is complete, right, when you are using the jahati verb, so that is complete. Correct ma'am, you're right. జహాతి పదం ఏదండి దానికి? జహాతి హా అండి. హా ఇస్ ద ధాతు, టు లీవ్ అని, త్యజతి అని. తర్వాత లభతే తరాం అంటే తరాం ఏమిటండి? అది వేరే మాట లేకపోతే? అదే, అది నాకు కూడా తెలియదండి. యాక్చువల్గా ఐ ట్రైడ్ ఫైండింగ్ ఇట్ అవుట్, బట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వర్బ్? I don't know that. So మేడం, అన్వయ క్రమం సాధు మరొకసారి నాకు లాస్ట్ లో రాలేదు. సాధు ఆపద్గత అపి సన్ స్వభావం జహాతి ఏవ, తర్వాత కర్పూరః పావక సృష్టః సౌరభం లభతే తరాం, అంతే. ఓకే, థాంక్స్. యా. Now the second subhashitam is guneshu kriyatam yatnah kimatopaihi prayojanam vikriyante na ghantabhir gavah kshira vivarjitaah. Punah ekvaram. Guneshu kriyatam yatnah kimatopaihi prayojanam vikriyante na ghantabhir gavah kshira vivarjitaah. So pada vibhagam can be like guneshu kriyatam yatnah kim atopaihi prayojanam vikriyante na ghantabhihi gavah kshira vivarjitaah. Okay, so now we will see what is he trying to say. So I'll explain the second line first. Vikriyante na ghantabhihi gavah kshira vivarjitaah. Suppose somebody has gone to buy a cow. So what will he see? He will see that it is giving enough milk or not properly or not, all these things. But he will not, if somebody ties some ghantabhihi, that means a bell around its neck, a beautiful bell around its neck. And somebody thinks that by seeing the bell only, he will be able to sell the cow. Is it right or wrong? Wrong. It's wrong. It is wrong. Nobody will see whether that
the bell in its neck is beautiful, not beautiful, or however it is, they will not see all this. They will see whether it is giving milk or not. So that is the main point here. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆవుని కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మాలి, ఒక ఆవుని అమ్మాలి అంటే ఆ అమ్ముతున్నవాడు ఏం చేస్తాడు, దాని మెడలో అందమైన గంట కడితే కనుక అది అమ్ముడుపోతుంది అనుకుంటాడు. అనుకుంటే అది రైటా రాంగ్ అంటే రాంగ్. ఎందుకంటే కొనడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే అది పాలు సరిగ్గా ఇస్తుందా లేదా అని. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏంటంటే లైఫ్ లో కూడా మనకి జీవితంలో ఈ పాయింట్ ఎలా వర్తిస్తుంది, హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు అప్లై ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో దట్ ఈస్ లైక్ గుణేషు క్రియతాం యత్నః. సో యత్నః క్రియతాం గుణేషు. సో దట్ ఈస్ ద అన్వయ హియర్. యత్నః క్రియతాం గుణేషు. So you have to make efforts to earn your good qualities or develop your qualities, whatever you are having, whatever little your good qualities you are having, you have to put in efforts to develop that quality. So నీలో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలని పెంపొందించడానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ కిం అటోపైహి ప్రయోజనం, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆటపః మీన్స్ షో ఆఫ్, ప్రైడ్. ఓకే, సో చూపించుకోవడం కోసం చేసేటటువంటి పనులు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆటపః. సో ఆటోపైహి మీన్స్ ఇట్ ఇస్ తృతీయ బహువచనం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద షో ఆఫ్ దిస్, whatever pride or anything what you are not having. Show off means what? You are showing off what you are not having. What you are having, you did not show. It will come up automatically on its own, right? When you are doing a work, it will show on its own. So ఎక్కడైతే మీరు అంటే ఏం ప్రయోజనము, మీరు చూపించుకోవడానికి చేసేటటువంటిది, లేకపోతే మీలో లేనిటువంటిది గుణాన్ని చూపించుకోవడానికి ఏవేవో పైన అలంకారాలు చేస్తే అది ఏం ప్రయోజనము అని అడుగుతున్నాడు. సో హియర్ ద ఎంటైర్ మీనింగ్ ఇస్, so you have to put in efforts to improve your qualities. There is no point in just show off of your non-existent qualities. Like what? Like if a seller wants to sell a cow, if he is trying to sell Kshira Vivarjitaha, that means a cow which is not giving milk. Vivarjita, not able to give milk. So if you are trying to sell a cow which is not able to give milk, just by tying a beautiful bell in its neck, there is no use, right? So that's what he is saying. So ekkada edaithe mana gunalni manam పెంపించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి, కానీ చూపించుకోవడానికి చేసేటటువంటిది ఏదైనా సరే వ్యర్థం. ఎలా అయితే పాలు ఇవ్వనటువంటి ఆవు మెడలో అందమైనటువంటి గంట కట్టి దాన్ని అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎలా అయితే లాభం ఉండదో, అలాగే మన జీవితంలో కూడా ఇలా మన గుణాల్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి అని చెప్పేటటువంటి ఒక సుభాషితం ఇది. ఏంటండి? ఒట్టిపోయిన ఆవు, ఒట్టిపోయిన ఆవుని గంట కట్టి అమ్మలేరు కదా ఎవరు కూడా. ఏంటండి క్రియ? ఇది దిస్ ఇస్ కర్మణి ప్రయోగం అండి. క్రూ ధాతు, కరోతికి కర్మణి క్రియతాం. ఇది క్రూ ధాతు అన్నది మీకు ఉభయపది. సో ఆత్మనే పదిలో ఇది ప్రథమ పురుష ఏకవచనంలో క్రియతాం. మేడం చెప్పండి మాది. ఇది పావక స్పృష్ట అన్నది, స్పృష్ట అన్నది ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్టేనండి? పావక స్పృష్ట అన్నది పావక స్పృష్ట, స్పృ స్పృష్ట, స్పృష్ట. రైట్. దీనికి అన్వయక్రమం ఎలా వస్తుందండి దీనికి? ఓకే, సో ఇందాక చెప్పాను కదండి, క్రియతాం గుణేషు వరకు క్రియతాం గుణేషు అక్కడ వరకు ఒకటి. తర్వాత కిం ఆటోపై ప్రయోజనం అంతే. తర్వాత
క్షీర వివర్జితాః ఘంటాభిర్గావః న విక్రీయంతే. ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ చెప్పండి మేడం. అంటే మేడం నేను చెప్తాను చూడండి మేడం. అన్వయ క్రమం. ఒక్క నిమిషం మహోదయ చెప్పండి. గుణేషు సరే యత్న క్రియతాం గుణేషు అనే ఫస్ట్ లైన్ చెప్పారు. తర్వాత కిమపి కిం అటోపై ప్రయోజనం అన్నారు. అది ఫస్ట్ లైన్. రెండో లైన్కి వచ్చి గావః గావః క్షీర వివర్జిత గంటోభి నా విక్రీయంతే. ఘంటాభిః, సో దట్ ఈస్ విత్ bells. బిహి ఘంటాభిః ఇస్ తృతీయ బహువచనం. గావః ఇస్ నాట్ దేర్ కదా మేడం. ఉంది కదా, ఉంది చూడండి ఉంది కదా, ఘంటాభిర్ గావః. ఓ గో ఇక్కడ ఉందా? ఓకే మేడం నేను చెప్పింది కరెక్టేనా మేడం? అవునండి కరెక్టే. ఓకే. థ్యాంక్స్ మ్యామ్, ధన్యవాదాలు. So all of you are studying the Vyavaharika Shabdaha, Pada Sangraha and Kavya Katha. No doubt, still now nobody has asked. Last time I think somebody asked, but I said I will tell you in the next class. Okay? నేనేనండి. అడిగారు అక్కడ గుర్తుంది. We'll come to that. Okay? పరీక్ష పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక సందేహం ఉందండి. ఏంటండి మహోదయ? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మహోదయ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ పైన శ్లోకంలో రెండో పాదం విక్రీయంతే నా ఘంటాభిర్గావః క్షీర వివర్జిత అన్నప్పుడు క్షీర వివర్జి ఇక్కడ ఇచ్చిన పుస్తకంలో అయితే క్షీర వివర్జిత గావః ఘంటాభి అని ఇచ్చాడు. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు క్షీర వివర్జిత పాలు విడిచిపెట్టిన పాలు ఇవ్వని ఘంటాభిర్గావః గంటలతో కూడిన ఆవులు అలా రాసినా పర్వాలేదా? లేకపోతే లేదు మహోదయ, లేదు నేను తప్పు చెప్పాను. ఎక్కడైతే విభక్తి ఉందో అక్కడ మీరు పద విభాగం చేయాల్సింది. సో ఘంటాభిః గావః అని వేరు చేయాలి. సో క్షీర వివర్జితాః గావః ఘంటాభిః న విక్రీయంతే అని చేయాలి. సో ఘంటాభి ముందు చెప్పి గంటలతో ఉన్న ఆవులు అని చెప్పు. ఘంటాభిః క్షీర వివర్జితాః గావః అని కూడా చెప్పచ్చు. బుక్ లో ఇలా ఉంది మేడం, గావః క్షీర వివర్జిత ఘంటాభి నా విక్రీయంతే. ఘంటాభిః వేరు చేశారు కదండి, కలిపలేదు కదా. ఫస్ట్ గావః క్షీర వివర్జిత గావఃతో స్టార్ట్ చేశారు, అలా చేయొచ్చా? అదే అలా కూడా చేయొచ్చండి. సి వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. గావః క్షీర వివర్జితాః, క్షీర వివర్జితాః ఇస్ ఏ అడ్జెక్టివ్ ఫర్ గావః. వేరు పుస్తకాలు వేరు నా దగ్గర పుస్తకంలో క్షీర వివర్జిత గావః ఘంటాభి అని ఉంది. నా పుస్తకంలో ఇలా ఉంది. ఎట్లా రాసిన ముందర వెనకాల పర్వాలేదు. ఓన్లీ తాత్పర్యం రాసినప్పుడు కరెక్ట్ గా మీకు మీనింగ్ వచ్చేట్టుగా రాస్తే చాలు, అంతే. ఓకే. క్షీర వివర్జితాః గావః అనేది ఎక్కువ మోర్ ఇదిగా ఉందండి. మోర్ కరెక్ట్. yes, క్షీర వివర్జితాః గావః అన్నది మోర్ అప్రోప్రియేట్. అండ్ నా విక్రీయంతే, నా అన్నది ఎప్పుడు క్రియాపదానికి ముందరే రావాలి. దట్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే. సో నా విక్రీయంతే. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద కావ్య కథ and pada sangraha and the vyavaharika shabdaah. Yes. All of you. Please read side by side when you are doing the lesson. ఈ మూడు కూడా మీ అంతా మీరు చదవాల్సినవి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ముందరగానే. ఓకే. సో ఎప్పటికప్పుడు పద సంగ్రహాలో సెంటెన్స్ ఒకసారి అందరినీ అడగండి మహోదయ. We'll have it next class. We'll have the exercise, right? Then we will. Today I'll tell you which one we will do. So all of you write the sentences and bring it. Then we will discuss. Okay. Yes. ధన్యవాదం మహోదయ. మన పైన చూసే సమస్య శ్లోకంలో ఇంకొక సందేహం ఉందండి. చెప్పండి మహోదయ. వింశతి పునరాయాత ఏకో వ్యాఘ్రేణ భక్షిత అన్నప్పుడు
వ్యాఘ్రేణ భక్షిత అంటే అది కర్మణి రూపం కదా. కర్మణి, ఎస్. మరి కర్మణి రూపం అయితే మరి భక్షతికి భక్ష్యతే అని కర్మణి రూపం అని మనం చదువుకున్నాం. భక్షిత అని ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మహోదయ? అది తౌ ప్రత్యయాంత. ప్రత్యంత గతః లాగానే, గతః గతా లాగానే భక్షిత పుల్లింగం, భక్షిత స్త్రీలింగం, భక్షితం నపుంసకలింగం. త ప్రత్యయాంతం. కర్మణి ప్రయోగంలో త ప్రత్యయాంత అన్నది ఎప్పుడు కూడా కర్మణిలోనే వస్తుంది. ఎక్సెప్ట్ a few. There is an exception there, that few are there which you can use them in the kartari also, like gatah. Gatah can be used in kartari also, but all others you have to use only in karmani. Okay, సరే. so now the anvaya kramaha. So anvaya kramahanlo tam vrajantam priyo bhrata lakshmanonu jagamaha स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंद वर्धनः. पुनः एकवारं तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोनु जगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंद वर्धनः. Okay, so now here padavibhagam if you see, तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम स्नेहात् विनय संपन्नः सुमित्रानंद वर्धनः. Okay, so now here what is in the pradhama vibhakti? Only one person please raise your hand. What is in the pradhama vibhakti? ప్రథమ విభక్తిలో ఏ పదాలు ఉన్నాయి? తమ్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ బై. ఓకే, లక్ష్మి చెప్పండి ఒక్కరే. తమ్, తమ్మ ప్రథమ విభక్తి. తమ్ ద్వితీయ విభక్తి అండి. ప్రథమ విభక్తి అడిగాను. ఫస్ట్ ప్రథమ. వాట్ ఈస్ ఇన్ ప్రథమ విభక్తి? యు హావ్ సీన్ ద పద విభాగ. వాట్ ఆర్ ద వినయ సంపన్నః లక్ష్మణః 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 వినయ సంపన్న వినయ సంపన్నః అండ్ ఆనందవర్ధనః ఆనందవర్ధనః. నెక్స్ట్ ఇంకా దేర్ ఆర్ టూ మోర్. ప్రియః భ్రాత. ఉత్తమం, సమ్యక్. సో హాఫ్ అన్వయం యు హావ్ డన్ ఇట్ హియర్ ఓన్లీ. వన్స్ యు రికగ్నైజ్ వాట్ ఆర్ ద వర్డ్స్, యు హావ్ డన్ ద అన్వయ. సో మీకు ఇప్పుడు ప్రియః, భ్రాత, లక్ష్మణః and then vinaya sampannah sumitrananda vardhanah. So all these are in the prathama vibhakti. That means except one, all the others are visheshnas. So lakshmanah is the visheshya and all others are the visheshnas. So lakshmanah annadi visheshya padamu, migita anni kuda daniki visheshanalu. So now how will you write the anvaya? At least this part. So you will write प्रियः भ्रात, or you can say विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः प्रियः भ्राता लक्ष्मणः. Till here is anvaya complete. Now which is in the dvitiya vibhakti? tam And one Vrajantam. Vrajantam is in the Dvitiya Ekavachanam. Tam is Dvitiya Ekavachanam, you all know. So what is tam referring to? Tam అనేది దేని సూచిస్తుంది? లక్ష్మణుని. అతనిని లక్ష్మణుడు కాదండి. తమ్ అంటే లక్ష్మణుడు సోదరుడు రాముడి. It is indicating to Ramam. రాముడికి. Ramam. ఆల్రెడీ ప్రథమ విభక్తిలో లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు. మళ్ళీ ద్వితీయ విభక్తిలో అదే వాక్యంలో రాడు కదా లక్ష్మణుడు. It is Ramam. It is referring to Rama. Ramam. So Ramam అని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు, తమ్ అని ఇచ్చారు. సో రామం అండ్ వ్రజంతం. వ్రజంతం ఇస్ ఎన్ విశేషణం ఫర్ తమ్. వ్రజంతం మీన్స్ ద వన్ హూ ఇస్ గోయింగ్. ఎవరైతే వెళ్తూ ఉన్నారో, ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాడు? వి నో ద ప్రీవియస్ శ్లోక. హీ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు గో టు a forest for exile, right? అతన్ని అడవికి వెళ్ళమని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అతను అడవికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి రాముడిని, ఎటువంటి రాముడు? Why we are saying వ్రజంతం is an adjective?
because it is qualifying Rama. That Rama who is going అటు ఎటువంటి రాముడు అంటే వనానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి రాముడు. So here you are learning the Shatru Pratyanta, right? That is Pathan, Likhan. For that the Dvitiya Ekavachan is Pathantam, Likhantam. Like that, Vrajan, Vrajantam. Vrajan is the Pradhama Ekavachanam. Vrajantam is Dvitiya. So when you have to use for tam, you will use it in the Dvitiya Ekvachan. That is Vrajantam tam. So now only Kriya Padam is remaining and one more word is remaining. Snehat, that is out of friendship, out of the love for his brother. So you can say Vinay Sampannaha Sumitranandanaha Priyaha Brata Lakshmanaha Snehat, because of his love for his brother. So what is his name? Tam Vrajantam Anujagama. So he is following Anujagama. Jagama is nothing but a litlakara. It is Paroksha Bhutakalam. Anujagama is he is following his brother. So that is అనుసరించి వెళ్ళాడు అంతే. అది లిట్ పరోక్ష భూతకాలం. జగామ అన్నది లిట్లకారం. సో అనుజగామ ఈజ్ ఆల్సో లిట్లకారం. అన్వయ క్రమం అంతా సంక్షేప రామాయణం మేడం. ఫస్ట్ సర్గ మనకు ముందర చెప్పాం కదండి, సేమ్ అదే రామాయణం నుంచి. సో అంతా ఉండవు, ఓన్లీ కొన్ని శ్లోకాలు మీకు మొత్తం స్టోరీ కంప్లీట్ చేయడానికి కొన్ని శ్లోకాలు తీసుకుని ఇచ్చారు మేడం. అంటే ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ గా అన్వయ క్రమం చూస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్తానండి, చూడండి ఒకసారి. ఐ విల్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్. అంటే ఒక నిమిషం. వినయ సంపన్నః సుమిత్రానందవర్ధనః ప్రియః భ్రాత లక్ష్మణః తం వ్రజంతం స్నేహాత్ అనుజగామ. స్నేహాత్ తం వ్రజంతం, స్నేహంతో, బికాస్ he has love for Lakshmana, Rama. స్నేహాత్ వ్రజంతం తం స్నేహాత్ వ్రజంతం తం అనుజగామ. అనొచ్చు. ఓకే, ధన్యవాదాలు. వ్రజన్ శత్రు ప్రత్యయం అని చెప్పారు. వ్రజన్ అర్థం, ఆ పదం అర్థం ఏంటి? వ్రజన్ వ్రజంతం ద్వితీయ వ్రజన్ పదం అర్థం ఏంటి? గో అని. వ్రజ్ అంటే టు గో. వ్రజ్ అంటే టు గో. స్నేహాత్ తం వ్రజంతం అని రావాలి కదండి. స్నేహాత్ తం వ్రజంతం. వ్రజంతం తమ్ అన్నా కూడా పర్వాలేదు, రెండు సేమే. వెళ్తూ ఉన్నటువంటి అతనిని అని. ఓకే, నెక్స్ట్ is also very easy. రామస్య దయిత భార్య నిత్యం ప్రాణ సమాహిత సీతాప్యనుగత రామం శశినం రోహిణి యథా. సో పునః ఏకవారం. రామస్య దయిత భార్య నిత్యం ప్రాణ సమాహిత సీతాప్యనుగత రామం శశినం రోహిణి యథా. So here the pada vibhagam can be Ramasya daita bharya nityam prana samahita sita api anugata. There is only one word which you have to do the pada vibhaga, that is sita api anugata ramam. And then shashinam rohini yatha. So shashini rohini yatha is an example, like what the rohini nakshatram does. It just revolves around the moon, right? Moon. Like how the Rohini nakshatra is attached to the moon, in the same way the Sita is also like going or following Rama. That is in brief example. So Ramasya daita. So Ramasya Shashti, you know. So daita is beloved, bharya is wife, nityam pranasama. Nityam pranasama ante who is always dear to him, like his life. Pranasama means how you take care of your life yourself. The same way she has been taken care by Rama in that same manner. So she is beloved to him in that manner. And hita means the one who always thinks good of his husband. ఎవరైతే తన భర్త గురించి మంచినే ఆలోచిస్తారో అటువంటి ఆమె హిత.
Sita api anugata Ramam. Sita also followed Rama. So you all know that Daita, Bharya, Nityam, Pranasama, Hita, Sita. These are all in the Pradhama Vibhakti. Api, Avyayam. Anugata is the Kriya here. And Ramam is Dvitiya Ekvachanam. Shashinam is Dvitiya Ekvachanam. Rohini, Pradhama Ekvachanam. Yatha is Avyayam. So like if you see that, then it is all the other words will come before Sita. Like all Daita, Bharya, Nityam, Pranasama, Hita. These are all adjectives to Sita. That completes the sentence. Ramasya Daita, Bharya, Nityam, Pranasama, Hita. Sita api Anugata Ramam. That is one Anvaya. And then next one, Rohini Shashinam Yatha Anugata. Also you can add for the second one. Anugata as the Kriya Padam you can add. Rohini Shashinam Yatha Rohini Shashinam Anugata. That is the second sentence. Shashi Nakaranta Siddham andi. And Shashi Nakaranta Siddham. Shashinam Nakaranta. Shashin Ankuta. Avunandi, correct. Yeah, Shashinam. Yeah. ఈ శ్లోకంలో అన్ని కూడా ఎక్కువ ద్వితీయ విభక్తిలో ఉన్నాయండి అన్ని కూడా. అన్ని ప్రథమ విభక్తిలో ఉన్నాయి మరి. ఒక రామము శశినం. నిత్యం ఓకే. నిత్యం నపుంసకలింగం కాబట్టి ప్రథమ విభక్తి. నిత్యం ప్రాణసమ. ఆల్వేస్. నిత్యం ఐ థింక్ అవ్యయం అనుకుంటా నిత్యము. యా, నిత్యం ఇస్ అవ్యయం. నిత్యం ప్రాణసమ. ఆల్వేస్. ఓకే. రామస్య తప్తి షష్ఠి తప్తి మిగతా అన్ని కూడా శశినం. శశినం సీతా వరకు ప్రథమ విభక్తిలోనండి. సీతా వరకు. అపి ఏమో అవ్యయము. అనుగత క్రియాపదము. రామం ద్వితీయ ఏకవచనం. శశినం అనేది అది ఏ విభక్తి? ద్వితీయ ఏకవచనం. ఇప్పుడు మీరు అన్వయక్రమం చేసినప్పుడు చూస్తే యథా రోహిణి శశునం అనుగత. ఎలా అయితే రోహిణి నక్షత్రం చంద్రుణ్ణి అనుసరిస్తుందో అట్లా సీతాదేవి కూడా ఆయన రాముణ్ణి అనుసరించింది అని చెప్పండి. ఓకే, ధన్యవాదాలు. ఓకే, యా. సో ఈజ్ ఇట్ ఇక్కడ ఇలా రాయొచ్చండి. చెప్పండి. యథా రోహిణం శశినం సీత అపి రామస్య దయిత నిత్యం ప్రాణ సమాహిత భార్య అనుగత అని అలా ఏమైనా రాయడానికి స్కోప్ ఉంటే అలా రాయకూడదు. అంటే చంద్రుడు రోహిణి చంద్రుడిని ఏ విధంగా అనుసరిస్తోందో అనేది మొదటికి తీసుకురావడానికి అవసరం అవుతుందండి. మహోదయ, కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మీరు చేస్తే ముందర కూడా రాయొచ్చండి. అట్లా ఏం లేదు, ముందర కూడా రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ కదా, ఐదర్ యూ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్. ఇట్స్ వన్ అండ్ ద సేమ్. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ ఉండాలి. మీరు రోహిణి అంటున్నారు, రోహిణి అనాలి. రోహిణి శశి. ఓకే. Now, Padavibhaga Niyamaha. So, here he is giving you what are the rules for doing the Padavibhaga, especially where there is a Visarga. Okay, so especially where there is a Visarga, how to do the Padavibhaga. So, first one is nothing but Gruham Agachata. There is a Makara and there is a A, so it will become just Ma. And then second, Vakyam Uktva. Ma and who is there? So Muktva. So if you see Gruham Agachat, so Ma, there is, it is not a Sandhi here. Akkada Sandhi emi ledandi, just adi dani emantaru meeku gunintam vachindante. Mana gunintalu vastayi kada. Ma ki akaram vaste ma, ma ki akaram vaste ma, ma ki ikaram vaste mi, alage vachinatvanti గుణింతాక్షరాలు ఇవి అంతే. సో గృహం ఆగచ్చత్, గృహం ఆగచ్చత్. వాక్యం ఉక్త్వా, వాక్యం ఉక్త్వా. తద్ ఇతి, తదితి. సో ఇవన్నీ కూడా గుణింతాలు మాత్ర అంతే. అండ్ దెన్ నౌ యూ విల్ సీ విసర్గ సంధి, వేర్ ఆల్ ఇట్ sometimes is replaced. So visarga is sometimes replaced by refa. Refa is nothing but what you see the half
అర్ధచంద్రాకారం ఏదైతే మీరు పైన చూస్తారో ర అని పలుకుతుందో, సో విసర్గలో ఆల్సో దేర్ ఇస్ ఎ half ra, that is the half ra. Okay, so when refa comes, then what happens? Savituhu edam. So savituhu, instead of the visarga there is a refa, so it will become savitur plus edam. So savitur plus edam is savituridam. So r plus e is ri, savituridam. And the next is visarga is replaced by sakara. Many places you will see that there is an additional sakara you are spelling it when you are doing it. So that is bhavantaha plus sarve, bhavantas sarve. So when you spell it after the visarga is when you do the sandhi there, bhavantas sarve. Sakara you have to spell it clearly. Okay, and then visarga is replaced by okara. So at many places I am telling you that here there is a visargasya ukara sandhi, like Ramo, or somewhere in the previous sloka also priyo. Priyo is priyaha. There is a visargasya ukara sandhi which will become o sometimes. Okay, so it is Rama vandate is Ramo vandate. That o is actually an indication of visarga sandhi, and then visarga is disappearing, lopaha. Sometimes the visarga is not seen, but you have to know that there is a visarga. Devaha iti, deva iti. So how will you know whether it is deva or devaha or devaha? So if it is devaha, you know there is a devaha word. Deva, there is no word like deva only. It has to be devaha only with visarga. Devaha ekvachanam, devaha bahuvachanam. So you know that it is devaha iti, deva iti. So you, with practice and all, you will know that what sandhi is coming, what visarga is happening, what is happening to the visarga. All this you will know with practice only. Okay, is it clear? Avagatam? Yes, madam. మేడం చిన్న డౌట్ మేడం. ఇప్పుడు ఇది రామః వందేతే, రామో వందతే అది అదే విసర్గ ఇదైంది కదా. ఓ రామః వందతే చదవటం కరెక్టా? శ్లోకాల్లో రామో వందతే కరెక్టా మేడం? గీతా శ్లోకాల్లో మాకు డౌట్ మేడం. కృపయా పరయా విష్టో ఉంటే కొంతమంది విష్టో అని చదువుతున్నారు, కొంతమంది విష్టహ అని ఉంది కదా బుక్స్ లో. యా, సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చదవాలంటే, అందుకనే యాక్చువల్ గా ఇలాంటివన్నీ కొంచెం బాగా వచ్చిన వాళ్ళతోటి నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్, ఒక శ్లోకంలో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు గీతా శ్లోకాలు తీసుకుంటే అవన్నీ కూడా అనుష్టుప్ ఛందస్సులోనే ఉంటాయి. అనుష్టుప్ ఛందస్సులో మీకు ఒక్కొక్క లైక్ మొత్తం శ్లోకంలో 32 అక్షరాలు ఉంటాయి. సో 4 పాదాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పాదంలో 8 అక్షరాలు ఉంటాయి. సో యూజువల్లీ మీకు 8వ అక్షరం తర్వాత చిన్న విరామం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఆ విరామం ఇచ్చి చదవదలుచుకుంటే అక్కడ విసర్గ చదవచ్చు. విరామం ఇవ్వకుండా చదవదలుచుకుంటే సంధి చేసి చదవాలి. సంధి చేసే చదవాలి. సో ఆ సంధి రూల్స్ కరెక్ట్ గా తెలియాలి, తప్పుగా సంధి చేయకూడదు. ఎందుకంటే నార్మలీ ఒక్కొక్కసారి మీకు ఆ శ్లోకంలో 8వ అక్షరం తర్వాత విసర్గ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీకు కంటిన్యూటీతో కూడా ఉండొచ్చు. సో మీరు అది ఒక నిమిషం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి. అదే రూల్ అండి, అంతకంటే ఏం లేదు. మీరు బ్రేక్ ఇవ్వదలుచుకుంటే 8వ అక్షరం తర్వాత విసర్గతోటి చదవాలి, లేకపోతే అక్కడే తేడాలు వస్తున్నాయి మేడం. ఒక 8 లెటర్స్ తర్వాత గ్యాప్ లోనే కృపయా పరయా విష్టహ అని చదువుతున్నాము, విష్టో అని ఉంటుంది. గొరఖపురి వాళ్ళదేమో విష్టో ఋషికేశో అలా ఉంటుంది. రెండు కరెక్టేనండి మహోదయ, రెండు కరెక్టే. ఓన్లీ మీరు రీడింగ్ లో మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలి, అంతే. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూస్ గా చదివేటప్పుడు సంధి చేసి చదవాలి. రైట్. ఇంకా any other doubts? Right. So now if you see in the next part, మొట్టమొదటి కొంచెం క్లియర్ లేదు మేడం. వెజ్జనాంత పందములు ఏదండి?
ఇది గృహం ఆగచ్చత్ అనేది అంటే ఫస్ట్ పదం అనే వ్యజనాంత పదములు స్వరాది పదములు కలిసి ఉండవచ్చు అనే ప్రాబిలిటీ ఇచ్చారండి. అవును. సో మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి మహోదయ, మీరు గుణింతాలు ఎలా రాస్తున్నారు? ఫస్ట్ మనం గుణింతాల లెవెల్కి వెళ్ళిపోతే కనుక మీకు వ్యంజనాలన్నీ కూడా స్వరాలు లేకుండానే ఉంటాయి. అలా ఉంటుంది, స్వరం ఉండదు. మీకు స్వరం అంటే మాత్రాలు, మాత్ర అంటాం కదా, ఓకి మాత్ర, ఊకి మాత్ర, ఈకి మాత్ర అలా అంటాం కదా. ఆ మాత్రాలు జోడించినప్పుడు మాత్రమే అది పూర్తి వ్యంజనం అవుతుంది. కి ఆ చేరిస్తే క అయింది, కి ఆ చేరిస్తే కా అయింది, కి ఈ చేరిస్తే కి అయింది. అలాగే ఇక్కడ మకి ఆ చేరిస్తే మా అయింది. అది సంధి అనం, అది సంధి కాదు. అందుకని క్లియర్ గా చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ సంధి, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ గుణింతం అంతే. మొదట్లో ఇచ్చిన 3 కూడా అవే అంతే, గుణింతాలు. మిగతా విసర్గలో ఇచ్చినటువంటివి కూడా అన్ని కూడా సంధులు. దే ఆర్ ఆల్ సంధీస్, వాట్ ఎవర్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద విసర్గ సంధి, అండర్ విసర్గ సంధి. నెక్స్ట్ ఈస్ తస్య అయం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సంధీస్ నౌ. So if you see, this is Savarna Dirgha Sandhi. A plus A is Madam, one small. Tasyayam. And then Tasya plus Idam, Tasyedam Guna Sandhi. And then Tasya plus Etat, Tasyaitat Vriddhi Sandhi. And next one is Yanta Vanta Desha Sandhi. And then next one is Purvarupa Sandhi. So when we come to learn this, you will understand what is Yanta Vanta and what is Purvarupa Sandhi. Today we'll be doing the Vriddhi Sandhi. Okay. So these are all sandhis and you have to separate them. How do you do them? మొదటి దాంట్లో వ్యంజనాంత పదం దాంట్లో 3వ ఉదాహరణకు ఒక సందేహం ఉందండి. చెప్పండి మోదీ. తద్ ప్లస్ ఇతి అని ఇచ్చారు కదా అక్కడ. అవును. తద్ ప్రాతిపదికం శబ్దంలో తత్ అని వస్తుంది కదా. తద్ ప్రకారమే అండి. లేదు మహోదయ, తద్ ప్రకారం రావాలి. సో తత్ ప్లస్ ఇతి తదితి అనేది యాక్చువల్లీ సంధి అవుతుంది కదండి. నో మహోదయ. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఈ తద్ శబ్దం అనేది దకారాంత శబ్దం. తద్. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ 2 words ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్ అండి. తద్ అండ్ ఇతి వస్తున్నాయి. సో తద్ ఇతి అని చదవాలండి. అండ్ అది కూడా దకారం కూడా తకారం ఎప్పుడు అవుతుంది అన్నది మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో వ్యంజన సంధుల్లో వస్తుంది. జష్ట్వ సంధి, చత్వ సంధి అని ఉంటాయి. సో వాటి రూల్ ప్రకారం అప్పుడు అది తద్ అవుతుందా తత్ అవుతుందా అన్నది మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పలేనండి ఆ పాఠం, కొంచెం చాలా అడ్వాన్స్డ్ అయిపోతుంది అది. సో ఇది తద్దితి అన్నదే కరెక్ట్ అండి మోదీ. తద్దితి. ఆ సెకండ్ కొంచెం ప్రొనౌన్స్ చేయండి మేడం. వాక్యం ఉక్త్వ, దట్ వన్. వాక్యముక్త్వ, వాక్యముక్త్వ, ము వచ్చింది, ముక్త్వ అంతే. వాక్యముక్త్వ. మీకు వినిపించడం వాక్యం ఉక్త్వ అనే వినిపిస్తుంది, కానీ ఇది వాక్యముక్త్వ. ఓకే, అంటే అనడమా మేడం? అనడం, ఉచ్చరించడం. How you spell it? Yes. Okay. వాక్యముక్త్వ. So is it clear or any other doubt? Okay, right. So మహోదయ, మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా అండి విశ్వనాథ్ గారు? అంటే నేను అన్నది ఏంటంటే తదితి కరెక్టే, కానీ తత్ ప్లస్ ఇతి తదితి జస్ట్ సంధి అవుతుంది కదా అని చెప్పి ఇక్కడ తద్ అని ఇచ్చారు వాక్య విభజనలో. అదొకటే నా డౌట్. అదే ఇప్పుడు మనం కనుక తద్ ఇతి అని రాసినా సరే అది చదివేటప్పుడు తద్ ఇతి అనేది రాంగే. అది ఈ మాత్ర చేసినా కూడా అది రాంగ్ అనండి. ఎందుకంటే స్వరాలు ముందర గనక అంటే ఈ తద్ శబ్దాలు రావాలి. దకారం వచ్చినా సరే అది దకారం అయిపోతుంది స్వరాల ముందర, జష్ట్వ సంధి రూల్ ప్రకారం. కాబట్టి మీరు తత్ అనేది రాయలేరు, మీరు అక్కడ తద్దే రాయాలి. మీరు కంపల్సరీగా తద్దే రాయాలి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ అండి అక్కడ. ఓకే, సో ప్రాతిపదికం కూడా మీరు అన్నట్టుగా తత్ కాదండి, తద్దే, దకారాంత శబ్దం అండి అది ప్రాతిపదికం. ఫైన్. సో నౌ అనువాద పద్ధతి. నౌ వి ఆర్ మూవింగ్ టు అనువాద పద్ధతి, విచ్ ఇస్ దీస్ ఆర్ నోన్ as అఖండ క్రియాపదాని. Like adhite, nidrati, vikrinite, bhunkte, chinnati, and all this. So this kriya padam can be separated. It can be broken into 2 parts. Like what? Adhite, adhyanam karoti. And then
Nidrati, nidram karoti. Vikrinate, vikrenam karoti. Bhunkte, bhojanam karoti. And then chinatti, chedanam karoti. So like this, you can separate the kriya padam into two parts. And with karoti or any other form of karoti, like karoti is latlakaram, you can use any other form, latlakaram, or you can use lotlakaram, vidilinga lakaram, anything you can use with that. When you split like this, you can use that with any other kru dhatu, all the other forms of kru. Like you can say adhyayanam karoti, adhyayanam kurvanti, adhyayanam karotu, adhyayanam kuryat, like that you can use. Okay, with all kriya padam you can use. Same thing, nidram karoti, nidram akarot, or nidram krutavan, nidram krutavati. So it's easier to, much easier to use. You need not know all the forms of nidrati. If you know it, well and good. If you don't know also, you can split this and use it. So these are known as like that. And then here he is given, when you split the kriya padam, how do you use them? You cannot say, you can say like balakaha pustakam adhite. You can say that, but you cannot say balakaha pustakam adhyayanam karoti. You will say balakaha pustakasya adhyayanam karoti. Like whatever is the object in the first sentence will come in the shashti vibhakti in the second sentence. So balakaha pustakasya adhyayanam karoti. Like that you will do it. And then lekhanim vikrinate, vikrinite, lekhanyaha vikranam karoti. Lekhanya ante పెన్నుల యొక్క విక్రయణం చేశారు అని, చేసింది అని. వృక్షం చినత్తి, వృక్షస్య ఛేదనం కరోతి. యూ కెన్ సే బాలకః వృక్షస్య ఛేదనం కరోతి, పురుషః వృక్షస్య ఛేదనం కరోతి. సో వృక్షస్య. So here in the first sentence, vriksham is in the dvitiya ekavachanam, which is an object, karma padam, that will come in the sixth shashti vibhakti in the second, when you are using the akhanda, not the broken up kriya padam, then you will use in shashti. Vrikshasya chedanam karoti. Hastam upayunkte, that is hastasya upayogam karoti. Okay, and then dwaram pidhatate, pidhate, dwarasya pidhanam karoti. Dwaram, dwarasya. Mahodaya, cheppandi. Chedanam means what? Chedanam means cutting. Cutting. Chedanam is cutting. Okay. And then you can see, okay, so that's all in this. So in the WhatsApp group, I'll put a list of all the these Akhanda Kriya Padani and their breakup also, so that it will give an idea to you. Okay. So now we move on to Vriddhi Sandhi. Right? Clear? Till here? Okay. So Vriddhi Sandhi. అంతకుముందు ప్రవేశాలు కూడా వచ్చిందండి సేమ్ ఇది. అవును, ఇది కూడా వచ్చినాయి. ప్రవేశాలు కూడా ఉంది. యా, ప్రవేశ 10th చాప్టర్ లో హౌ డు యు 10th చాప్టర్ లో వచ్చింది ఇది. 10th చాప్టర్ లో వచ్చినాయి. yes, right. Yes. The same thing only. Again they just repeated it. So now Vriddhi Sandhi. So we have done Savarna Dirgha Sandhi, we have done Guna Sandhi, and this is the Vriddhi Sandhi. So now we have seen, till now we have seen that the last letter of the first word is either a or a. Those combinations only we are seeing. Okay. So first మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదే. మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరము హ్రస్వ ఆకారం కానీ దీర్ఘ ఆకారం కానీ అయ్యి ఆ తర్వాత వచ్చేవి మారినప్పుడు సవర్ణ దీర్ఘ సంధి, గుణ సంధి, వృద్ధి సంధి. ఈ మూడు వరుసగా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే it will become easier for you. So I'll just show you, share one screen with you. You can see that.
So you can see here Savarna Dirgha Sandhi. If you see, the first letter is a, and same like Savarnas all. First letter, last word a, and second word, first letter a, it becomes a, and e and e. So I'll leave this one. So you come to here. Guna Sandhi. A. So first is a, and a will become a. That will be Savarna Sandhi. Guna Sandhi. A plus e is a plus u is o, a plus ru is r. So here we have finished a, e, o, ru. Now if we come to Vriddhi Sandhi, it will be a, I, o, au. So you'll finish all the swaras. So first, the last letter of the first word is a, and the first letter of the second word is ai, and the resultant will be I. So మొదటి పదంలోని చివరి అక్షరం ఆ గాని రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరం గాని ai అవుతే ఆ రెండిటి స్థానంలో I అన్నటువంటిది వస్తుంది. అలాగే మొదటి పదంలోని రెండో అక్షరము చివరి అక్షరము ఆ అయి రెండో పదంలోని మొదటి అక్షరం ఓ అయితే కనుక అది ఔ అవుతుంది. If the last letter of the first word is a and the first letter of the second word is au, then it becomes au. So these are only 2 rules in Vriddhi Sandhi. So if you see Savarna Dirgha Sandhi 4 rules, Guna Sandhi 3 rules, Vriddhi Sandhi 2 rules. So this will help you in memorizing, how you can memorize these things. So if you see the examples are Vriddhi Sandhi, a and ai will become I. Okay? Eka plus ekam, ekaikam. If you see the letters which are highlighted, I think I didn't highlight the a here. So ka and a. In ka there is a akara and there is a here. So a plus a will become I, ekaikam. In the same way, Raja plus Aishwaryam, Raj Aishwaryam. So in the a in the ja plus I in the second word, both of them combined together, they will become I. So Rajaishwaryam. So ikkada eka ekamlo eka అన్నది మొదటి పదం, దీంట్లోని చివరి అక్షరం క, అలాగే రెండో పదము ఏకం, ఏకంలో మొదటి అక్షరం ఏ. సో కలోని అకారము ప్లస్ ఏ అంటే అ ప్లస్ ఏ కలిపితే ఐ అవుతుందని ఇక్కడ రూల్ ఉంది. కాబట్టి వృద్ధి సంధి ఇది వృద్ధిలోకి వచ్చి ఏ కై, క ప్లస్ ఏ ఐ అవుతుంది, ఏ కైకం. అలాగే రాజా ఐశ్వర్యంలో జాలోని ఆకారము ఐశ్వర్యంలోని ఐ తీసుకుంటే రెండు కలిపితే ఐ అవుతుంది. సో రాజైశ్వర్యం. అలాగే సెకండ్ రూల్ ద last letter of the first word is a and the first letter of the second word is au. Then the resultant is au. So divya plus aushadham. So divya yaloni akaramu and au. Aushadham lo au ఈ రెండు కలిపితే au ఉంది కాబట్టి మీకు కనిపించకపోవచ్చు సంధి ఉందని, బట్ there is a sandhi. A plus au is au only. So divya aushadham. And then vana plus aushadhihi is in the akara in the na and o. It becomes a plus o becomes au. So it becomes vana aushadhihi. Aushadhihi, vana aushadhihi and divya aushadham. So these are the only 2 rules for Vriddhi Sandhi. So is it clear? Avagatam? Avagatam. Is it possible to share the previous screen, ma'am? Once And after the is it possible to share the previous screen where you have shown all sandhis together? here, this one. This one, Mundara, okay. Yeah, this one. It is possible to share the. Yeah, I'll do that. సో ఇది మీకు ఈజీ అవుతుందండి గుర్తుపెట్టుకోవడంలో. ఈ మూడు ఒక గ్రూప్ అండి, అంటే ఒక గ్రూప్ ఇన్ ద సెన్స్ దీస్ ఆర్ లైక్ అన్ని ఆతో మొదలు. ఫస్ట్
వర్డ్ లోనే ఉంటాయి. తర్వాత మిగతా స్వరాలన్నీ వస్తాయి. ఓన్లీ సవర్ణ దీర్ఘ సంధిలో సవర్ణాలు ఈ కానీ ఊ రు అలా వస్తాయి. సో ఇలా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. దిస్ ఈజియెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ ద సంధీస్. తీసుకోండి మహోదయ, మీరు రాసుకోవచ్చు చార్ట్. ఏండి పిక్చర్ తీసేసుకోవచ్చు మామి ఫోన్ లో. ఫోటోగ్రాఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద లైక్ కెమెరాతో మొబైల్ ఫోన్ తో కూడా తీసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ అయితే ప్రింట్ స్క్రీన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నేను అలా తీసుకున్నాను. Yes, print screen you can do it. Yes. So I'll just leave it like this. You can write it or you can take a photograph or whatever you want to do. Okay, so these are the examples, Andy. So we have finished all this. Now maybe we can do some exercise. Okay, somebody wanted the Padasangraha word. So which one you want? We'll do one today and next class at least do two homeworks, okay, in that. So ఎవరు అడిగారండి పదసంగ్రహాలు? నేను ఆర్ఎస్ లక్ష్మి అండి. లక్ష్మి చెప్పండి, మీకు ఏ వర్డ్ తీసుకున్నారు మీరు? ఏ లెసన్ ఏ వర్డ్ చెప్పండి. ఫస్ట్ లెసన్ లో గమ్ చెప్పండి మ్యామ్. ఓకే, నేను చెప్పట్లేదండి. ఓకే, కొంచెం డౌట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ లెసన్ లో కొంచెం వరకు రాశాను. సెకండ్ లెసన్ లో కాదా అది రాయలేదు కొన్ని రాశాను, కానీ ఫస్ట్ లెసన్ కూడా అవి కరెక్టా తప్ప తెలీదు మహోదయ. ఓకే, ఒక పని చేయండి, మీరు చెప్పండి ఏది రాశారు. గమ్ రాశారా మీరు? రాశాను మహోదయ. చెప్పండి లక్ష్మి గారు, ఆర్ఎస్ లక్ష్మి మీరు చెప్పండి. మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిటన్, దెన్ యూ జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐ విల్ ఆస్క్ ఎవ్రీబడి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ క్రియాపదం దట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్. ఓకే, చెప్పండి ఆర్ఎస్ లక్ష్మి గారు. బాలకః గచ్చతి, బాలకేన గమ్యతే, బాలకః సోమవాసరే గ్రామం గమిష్యతి. ఓకే, త్వయా దేశద్రోహః గ్రామం గత్తవ్యం. మళ్ళీ చదవండి మీరు. ఓకే, మళ్ళీ చదవండి. త్వయా దేశద్రోహః గ్రామం గత్తవ్యం అంటే ఏం అర్థం రాయదలుచుకున్నారు మీరు? అంటే దేశద్రోహులను గ్రామం నుంచి వెళ్ళేలాగా చేస్తారు అని బహిష్కరిస్తారు. అది బహిష్కరించడం వేరు. గంతవ్యం, గంతవ్యం అంటే మీరు ఏదైతే గమ్యతే లాగా వాడారో సేమ్ గంతవ్యం వాడాలి. అలాగే గమనీయం, గమ్యతే అంటే లట్లకారము, అంటే వర్తమాన కాలంలో అది ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. గంతవ్యం అన్నది యాక్చువల్లీ నపుంసక లింగం, బట్ మీనింగ్ ఇస్ కర్మణి. లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్, కంపల్సర్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్. సో గృహం గంతవ్యం, బాలకేన గృహం గంతవ్యం. సో బాలకుడి చేత ఇల్లు వెళ్ళబడాలి అంటే ట్రాన్స్లేషన్ డోంట్ గో విత్ దట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు ట్రాన్స్లేట్, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. సో బాలకేన గృహం గంతవ్యం, ఆల్ బాలకేన గృహం గమనీయం. బోత్ ఆర్ సేమ్, దే కెన్ బి యూస్డ్ ఇంటర్చేంజబుల్లీ. రెండు ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాయి, మార్చి మార్చి వాడచ్చు. గమనీయం అనొచ్చు, గంతవ్యం అనొచ్చు. సో గృహం గంతవ్యం, గృహం గమనీయం. సో ఇదే గనక పుల్లింగంలో ఉంటే గమనీయః లేకపోతే గంతవ్యః అనుంటే ఏం వాడచ్చు? ఎనీ పుల్లింగ place name, if you can tell. Can you tell something? You know that word? Vidyalayah. Vidyalayah gantavyah. Balakena Vidyalayah gantavyah. Devalayah gantavyah. Gramah gantavyah. Like that. Okay. And if it is gantavya or gamaniya strilingam, then you have to use a Strilinga padam. What can it be Strilingam? Pathashala. Pathashala gantavya. Balakena pathashala gantavya. Okay.
లైక్ దట్. ఏ పేజ్ మేడం? పేజ్ నెంబర్ మహోదయ తెలుగులో 14వ పేజీ. ఫస్ట్ లెసన్ 14, పేజ్ నెంబర్ 14. 14. ఓకే. గమ్ ధాతు, టు గో. తేన గ్రామం గతః. తేన గత. తేన గ్రామం గతః. ఇక్కడ కూడా గ్రామః గతః, సేమ్ లైక్ గంతవ్యం అండి. గంతవ్యమేమో లకారం, క్షమితం, గంతవ్యమేమో అది తవ్య ప్రత్యయ, గమనీయమేమో అనీయర్ ప్రత్యయ. అవి షుడ్ డూ అన్న మీనింగ్ వస్తాయి. గత గత గతం అన్నదేమో తో ప్రత్యయాంత, క అండ్ త ప్రత్యయాంత అంటే అది. బట్ దట్ గివ్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇన్ కింద తావత్ లేదు, త ప్రత్యయం. తానండి కా కింద తావత్, క కింద తావత్, త ప్రత్యయం. అనే తేన వృత్తకోశః గతః అని రాయచ్చా? రైట్. తేన విత్తకోశః గతః, విద్యాలయః గతః. ఇందాక చెప్పిన గంతవ్యం ఓన్లీ మీనింగ్ మారుస్తుంది. అంటే అతని చేత విద్యాలయం వెళ్ళబడింది. అక్కడేమో వెళ్ళాలి అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా, హీ హాస్ టు గో అన్నట్టుగా. ఇక్కడేమో హీ హాస్ గాన్, ఇట్ హాస్ బీన్ గాన్ బై హిమ్ అని చెప్పడం. సో దిస్ ఈస్ కర్మణి ప్రయోగం, పాస్ట్ టెన్స్. సేమ్ థింగ్ విత్ గత, పాఠశాల గత, బాలకేన और బాలికయా పాఠశాల గత. ఓకే. అండ్ దెన్ గతం, గతం మందిరం గతం, తేన మందిరం గతం, తేన మందిరం గతం. ఓకే, సమ్యక్. అండ్ దెన్ గతవాన్ గతవతి, యు ఆల్రెడీ నో ఇట్. దిస్ ఇస్ ఇన్ కర్తరి ప్రయోగం అండ్ ఇట్ డినోట్స్ ద పాస్ట్ టెన్స్. కర్తరి ప్రయోగంలో వస్తుంది, పాస్ట్ టెన్స్ గురించి చెప్తుంది. అంటే బాలకః యః విద్యాలయం గతవాన్ ఆర్ గతమాసే అమెరికా దేశం గతవాన్, అలా ఏదైనా గతవాన్ చెప్పచ్చు. అలా బాలిక గత వాసరే మందిరం గతవతి, అంత సింపుల్. గతవాన్ గతవతి, సింపుల్. అండ్ దెన్ గచ్చన్ గచ్చంతి. ఓకే. బాలకః గచ్చన్ కదలీఫలం ఖాదతి. గచ్చన్ బాలకః కదలీఫలం ఖాదతి. సో గచ్చన్ అనేది ఇట్స్ విశేషణం ఫర్ బాలకః. సో ఆల్వేస్ ద విశేషణస్ విల్ కమ్ బిఫోర్ ద విశేష. ఓకే. సో మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ దట్ యు రైట్ దట్. సో గచ్చన్ బాలకః కదలీఫలం ఖాదతి ఆర్ గచ్చన్ బాలకః ధావతి, గచ్చన్ బాలకః పుస్తకం పఠతి. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. Right. So వెళ్తూ ఉన్నటువంటి, the one who is going, that gives that meaning. Okay. And then gachanti, sentence with gachanti. గచ్చంతి బాలికాః కదలీఫలం ఖాదతి. మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పండి. గచ్చంతి బాలికాః. బాలికాః కరెక్ట్ అక్కడ? బాలికాః. బాలికా. మీరు శాంతి మాధవ్, మీరు రిపీట్ చేసిన బాలికాః అని చెప్తున్నారు, తప్పు. గచ్చంతి ఏకవచనం కాబట్టి దాంతో పాటు బాలిక వస్తుంది, లేకపోతే మహిళ, లేకపోతే సీత, రమ, ఎనీ స్త్రీలింగ ఏకవచన విశేష పదం విల్ కమ్ దేర్. సో గచ్చంతి బాలిక కిం కరోతి? గచ్చంతి బాలిక పాఠం పఠతి ఆర్ వదతి. మేడం గచ్చంతి ఏకవచనం మేడం, అది ఏకవచనం. గచ్చంత్యః అంటే బహువచనం కదండి. గచ్చంత్యః గౌరీ శబ్దం లాగా, గచ్చంతి గచ్చంతః. క్షమితం, గచ్చంత్యః. గచ్చంతి కదా, గచ్చంత్యః. గౌరీ గౌర్యః లాగా గచ్చంతి గచ్చంత్యః. అక్కడ హాఫ్ నా హాఫ్ తా వస్తుంది మాని. హాఫ్ నా హాఫ్ త అండ్ యా, యః యా. గచ్చంత్యః. సో గచ్చంత్యః బాలికాః, గచ్చంత్యః మహిళాః, గచ్చంత్యః నర్తక్యః, నర్తకీ నర్తక్యః. లైక్ దట్. గచ్చంతి బాలిక అని గచ్చంతి బాలిక దీర్ఘం ఉందండి అక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. గచ్చంతి అంటే క్రియాపదం అయిపోయింది, గచ్చంతి అంటే శత్రు ప్రత్యాంతం.
ఒక మాత్ర డిఫరెన్స్ లో ద మీనింగ్ విల్ చేంజ్. ఓకే, నౌ గత్వా బాలకః గత్వా భోజనం కరోతి. ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న ప్రవేశంలో. నెక్స్ట్ ఆగత్య. బాలకః గృహం ఆగత్య పాద ప్రక్షాళనం కరోతి. ఉత్తమం, సమ్యక్. గంతుం. బాలకः మందిరం గంతుం ఇచ్చతి. సమ్యక్. బాలకः మందిరం గంతుం ఇచ్చతి. అన్ని రాశారు కదండి మీరు. అంటే కొన్ని సెంటెన్స్ ఇప్పుడు కాదా దాంట్లో రాయడానికి రావట్లేదు మహోదయ. ఓకే, సో ఎన్నో లెసన్ అది? సెకండ్ లెసన్. Okay, all of you please open the second lesson and see this pada sangraha. Where is it? Okay, the కాదా కూడా కొన్ని డౌట్స్. సెకండ్ వన్ చెప్పండి మహోదయ. కృష్ణప్రియ గారు చెప్పండి. నేను సీతా ఫలం కాదతి. సెకండ్ వన్ ఖాద్యతే అది రాలేదు మాని. ఏం రాశాను ఫస్ట్ థర్డ్ నేర్చుకునే కొన్ని రాశాను, తర్వాత అందరూ all of you please mute because I can't hear her properly. A lot of disturbance is there. Okay, so కృష్ణప్రియ గారు మీరు ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేయండి మళ్ళీ. కాదతి రాశారు కదా, ఏం రాశారు? బాలక ఫలం కాదతి. ఫలం కాదతి అని రాశానండి. ఖాద్యతే కర్మణి ప్రయోగం. అది అర్థం కాలేదు మాన్య ఎందుకో నాకు. ఖాద్యతే అంటే తినబడింది అని. ఏదో తినబడింది. ఏం తినబడింది? ఫలం తినబడింది. బాలకైన ఫలం ఖాద్యతే. మీకు ఖాదతిలో ఫలమేమో ద్వితీయ విభక్తి, ఇక్కడ ఖాద్యతేలో ఫలమేమో ప్రథమ విభక్తి. So there is a difference in the usage. Phalam is phalam. When you write the spelling, it is the same only. But in Kartari Prayogam, phalam is dvitiya vibhakti. When you are using khadati, balaka phalam khadati. Balaka karta and is karma and khadati karta. But whereas in khadyate, balakena phalam khadyate. So the food is being eaten by the so karmani kada, passive voice, passive lo vastundi. So phalam khadyate ani kuda rayachchu. That is also correct. Adishyati. నేను అహం ఆగామి వాసరే మధురం కాదిష్యామి అని రాశాను. అహం ఆగామి సప్తాహే మధురం ఖాదిష్యామి. సమ్యక్, ఉత్తమం. నెక్స్ట్ ఖాదితవ్యం. త్వయా భోజనం ఖాదితవ్యం. సమ్యక్. త్వయా భోజనం ఖాదితవ్యం, త్వయా ఫలం ఖాదితవ్యం అని. కాశ్మీర ఫలం ఖాదితవ్యం అనొచ్చు కదా ఏంటి? కాశ్మీర ఫలం ఖాదితవ్యం అనొచ్చు కదా. కాశ్మీర ఫలం ప్రతిదినం ఖాదితవ్యం. ప్రతిదినం ఖాదితవ్యం. సమ్యక్ మహోదయ. ఖాదనీయం. త్వయా భోజనం ఖాదనీయం. సమ్యక్. ఖాదితః. సో ఇక్కడ డిఫికల్టీ వస్తుంది. You need to find a word which is in pullingam for khaditah. Balakaina dash khaditah. Pullingam, anything if you have something which is in pullingam. Khaditah. What khaditah? ఖాదితం అయితే చాలా వస్తాయి. ఫలం ఖాదితం, భోజనం ఖాదితం అన్నీ వస్తాయి. బట్ ఖాదితః కి పుల్లింగంలో if somebody can tell some word. ఫలాలు ఎక్కువగా అన్ని అలా అన్ని నపుంసకలింగంలోనే ఉన్నాయి. భోజనం, ఫలం, ఫలం, శాఖ అవి కూడా అన్ని స్త్రీలింగం. శాఖ ఖాదిత అనొచ్చు అప్పుడు. కానీ ఖాదితః పుల్లింగం. పుల్లింగం. ఎనీబడి, ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్. ఆమ్లః మేడం. ఆమ్లః. ఆమ్రః పుల్లింగం, అది స్త్రీ, ఇది నపుంసకలింగం కదా. ఆమ్రం. రామః నూడిల్స్ ఖాదితః. నూడిల్స్ కాదండి, నూడిల్స్ కి లింగం ఏం లేదు, ఇంగ్లీష్ పదం అది. అది పుల్లింగం చెప్తే బాగుంటుంది. You can think over that. Khadita, you can say
shakha khadita, or you can say marichika. Marichika ante pachimirakay. Marichika khadita. Balaketa marichika khadita. Balakudi cheta pachimirakay tinabadindi. It has been సూరణః ఏంటండి సూరణః కందని సూరణః అంటారు మేడం అట్లా అది okay, that you can use. Okay. And then khaditam, you already know. Phalam khaditam, bhojanam khaditam. Khaditavan. Khaditavan. Krishna kadali phalam khaditavan. Krishna kadali phalam khaditavan. Khaditavati. aham ह्यः रक्तफलं खादितवान्. अहं यः रक्तफलं खादितवान्. सम्यक्, उत्तमम्. अनन्तरं खादितवती. सा श्वः अल्पाहारं न खादितवती. ఓకే, సమ్యక్. ఓకే, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందాక అల్పాహారః ఇస్ పుల్లింగం. సో యూ కెన్ సే అల్పాహారః ఖాదితః. ఓకే ఓకే, ఖర్జూరః కూడా ఖర్జూరః ఖాదితః. ఓకే, సమ్యక్. బాలకేన ఖర్జూరః ఖాదితః, రామేణ ఖర్జూరః ఖాదితః అని అనొచ్చు. ఖాదన్. బాలకः భోజనం ఖాదన్ దూరదర్శనం పశ్యతి. You can say that khadan balakah doordarshanam pashati. Khadanti. Madam, aham idanim kim karoti? Aham alpaharam khadan asmi. Khadan asmi. Samyak madhe. Aham idanim alpaharam khadan asmi. Ani kuda anachu. Nenu ippudu alpaharam chestu unnanu. Actually, you can say that. Yes, correct. And khadanti. खादन्ति खादन्ति रमा भोजनं चलनचित्रं पश्यति. खादन्ति रमा रमा భోజనం ఖాదంతి చలనచిత్రం పశ్యతి. అప్పుడు ఎలా రావాలంటే భోజనం ఖాదంతి రమ చలనచిత్రం పశ్యతి. ఏంటి భోజనం ఖాదంతి రమ అని రావాలి. అంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఆల్సో you have to pay little attention. Okay. And then khaditva. Sah khaditva karyalayam gacchati. Sah khaditva karyalayam gacchati. Sah khadya. Chhatrah Sah khadya patham pathati. Gacchati. Khadya patham gacchati. Khaditum. सार्धसप्तवादने भोजनं खादितुम् इच्छामि. अहं सार्धसप्तवादने भोजनं खादितुम् इच्छामि. सम्यक्. महोदय खादन्तिకి ఇలా చెప్పొచ్చా? खादन्ति सीता गीतं शृणोति. खादन्ति सीता गीतं सम्यक्, उत्तमम्. Yes, you can say that. ధన్యవాదాలు. ఒకటి ఇందులో ఇదంతా ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ లో ఏదైనా వాడచ్చు, అంతే కదండి? ప్రెజెంట్ ఖాదన్ గాని ఖాదంతి గాని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అది. yes, yeah, it denotes that the subject is doing something. yes yes while doing yes something he is doing something else also. yes yes okay. మ్యామ్ మనం ఒక వర్డ్ ఇస్తే అది లింగం తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా టెక్నిక్ ఉందా మ్యామ్? అంటే ఈవెన్ అష్టాధ్యాయ యాప్ లర్న్ సంస్కృత్ దాంట్లో ఏం చేసినా వస్తుందా మనం? అష్టాధ్యాయ యాప్ లో you can go to Koshanvesha and type the word there, so you will get that word, and in the brackets it will be written whether it is pullinga, napunsakalinga or strilinga, whatever. Feminine strilinga aithe f ani, neutral gender aithe n ani, masculine gender aithe m ani vastundi. English dantlo untundi kabatti vastundi. Atlage we are using sanskrit abhyas.in వాడుతున్నాను. డిక్షనరీ అని కూడా ఉందండి. ఆ డిక్షనరీలో అయితే ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది. మీరు అందులో ఇంగ్లీష్ లో కూడా టైప్ చేయొచ్చు, సంస్కృతంలో కూడా టైప్ చేయొచ్చు. చేస్తే ఆ వర్డ్ వచ్చి దాన్ని ఎదుర్కొంటానే మీకు రాసి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా దాని డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. పుల్లింగమా నపుంసకలింగమా ఏంటి అని అన్ని రాసి ఉంటుంది. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సాంస్క్రిట్ డిక్షనరీ అంటే మీకు learnsanskrit.in అనేది ఉందండి.
జస్ట్ వెళ్ళి మీరు గూగుల్లో గూగుల్ చేయండి అంతే, సంస్కృత్ డిక్షనరీ. లర్న్ sanskrit.cc అండి. learn sanskrit.cc అండి. learn sanskrit.cc. మ్యామ్ సంకార్య వాటికి మీనింగ్ ఏంటి మ్యామ్? అవి పరికృత్య అవి అసలు అర్థం కావట్లేదు. ఈవెన్ లర్న్ సంస్కృత్ లో కొట్టినా నాకు దాని మీనింగ్స్ రావట్లేదు మ్యామ్. అవి రావండి మీనింగ్స్ వాటికి, బికాస్ దే ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్. All of you, can you please mute? Okay. Mute change. See, it is difficult to explain all the words also. Okay, so you might like find in Sanskrit dictionary or somewhere. Okay, that much only I can tell. Special words సంకార్య, పరికృత్య, సంనిజ్య, అవి వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఐడియా రావట్లేదు. లర్న్ సంస్కృత్ లో టైప్ చేసి చూసాను మ్యామ్, సాంస్క్రిట్ టు ఇంగ్లీష్ అని. బట్ మీకు అవి ఉపసర్గతో ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి దాని మీనింగ్స్ రావు. And when you add upasarga, the meaning also changes sometimes completely. Of course, that's why I'm asking, ma'am. That's why it's a little difficult. It's only with practice, and that's what I can tell. Okay. Yeah. Madam, samyak khadya, samkhadya అని చెప్పొచ్చండి. Samkhadya. Sam plus khadya. Actually, అది సమ్ అనేది ఉపసర్గ అండి. అంతే, సమ్యక్ ఖాద్య కాదది. సమ్ అనేది ఉపసర్గ. అంటే ఇక్కడ సమ్ ప్లస్ ఖాద్య అని వస్తుంది కదా, ఇది విడదీస్తే? అవునండి, సమ్ స అండ్ మ, అదే మళ్ళీ ఇదే విసర్గ కాదు, అనుస్వరం అవుతుంది. అనుస్వరం ఇన్యా కింద వస్తుంది. ఖా వచ్చింది కదా. ఓకే, అవునండి. గత్వాకి ఆగత్య వచ్చినాయా మ్యామ్? అలా ఏమన్నా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వస్తాయా, స్పెషల్ వర్డ్స్? కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ అయిపోతుంది. అదే నీత్వా, అనీయ, అట్లా కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అయిపోతుంది. అన్ని వర్డ్స్ అలా అవుతాయంటే కాదు. యాక్చువల్గా మీకు గుర్తుంటే ఈ ప్రవేశాల్లో ఉపసర్గాలు చేసినప్పుడు మీకు ఒక లిస్ట్ పెట్టాను. ఆ లిస్ట్ లో ఈ ఉపసర్గాలకు అన్నిటికీ మీనింగ్ ఉంది. సో సంథింగ్ విల్ బి అరౌండ్ దట్ మీనింగ్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, మాన్యే ఇక్కడ నాకు నమ్ ధాతువులో ఒక డౌట్ ఉంది మాన్యే. ఇప్పుడు నేను తయా శివ నమః నతః తయా లక్ష్మ్యా నమః నత తయా జనకం నతం అన్నాను. ఇప్పుడు అక్కడ జనకం అంటే జనకః ఈస్ పుల్లింగ కదా మాన్యే. సో ఇప్పుడు నపుంసకలింగాన్ని పెట్టాలా ఖచ్చితంగా? నపుంసకలింగమే ఉండాలి. శివ నతః, లక్ష్మీ నత, లక్ష్మీ నత. యాక్చువల్లీ అది లక్ష్మీ విసర్గ. మీరేం రాశారు? లక్ష్మ్యా అని రాశారా? లక్ష్మ్యా నత అన్నాను. లక్ష్మ్యా ఎందుకన్నారు? అంటే విభక్తి రావాలనుకుంటున్నాను. లక్ష్మీ నత, లక్ష్మీ నత. ఎందుకంటే లక్ష్మి అనేది ప్రథమ విభక్తిలోనే రావాలి. లక్ష్మీ నత. మీకు ఏదైనా నపుంసకలింగం ఉంటే వృక్షం నతం అలా రాయొచ్చా? నో. See, here you cannot change the lingam of the words. ఇప్పుడు ఆవిడ రాసింది కూడా జనకం నతం అని రాశారు. తప్పది. జనకం అనేది ద్వితీయ విభక్తి. యు హావ్ టు రైట్ సమ్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ నపుంసకలింగం ప్రథమ విభక్తి ఓన్లీ. సంథింగ్ I remember what you can write. మిత్రం నమం, మిత్రం నపుంసకం వస్తుంది. మిత్రం నమం రైట్. ఓకే మిత్రం నమం సమ్యక్. ఓకే.
నతం ఏ లెసన్ లో వచ్చింది మేడం? కృష్ణప్రియ గారు ఏ లెసన్ అండి? సెకండ్ లెసన్ మహోదయ్. సెకండ్ లెసన్ అండి మహోదయ. సారీ, ఫస్ట్ లెసన్ అండి. పేజ్ నెంబర్ 15th. పేజ్ నెంబర్ 15. నమ్ ధాతు. నతం అని రాలేదా? నమ్ కదా. నతః నతా నతం. మహోదయ సెకండ్ లైన్ ఏమో. సెకండ్ లైన్ 5th వన్ చూడండి. ఓకే మేడం. పద సంగ్రహాలు మహోదయ. ఓకే ఓకే. నతః నతా నతం కరెక్ట్. నతః నతం. ఇందులో కూడా నమ్యతే అంటే నమ్యతే ఇక్కడ మీరు వాడినప్పుడు ఇక్కడ అయితే మీరు దేవః నమ్యతే అని రాయొచ్చు, లేకపోతే లక్ష్మీ నమ్యతే అని రాయొచ్చు, లేకపోతే మిత్రం నమ్యతే అని రాయొచ్చు. నమ్యతే అన్నది లకారం, లట్లకారం, వర్తమాన కాలం కాబట్టి అక్కడ ఏ ప్రథమ విభక్తి అయినా రావచ్చు. పుల్లింగం రావచ్చు, నపుంసకలింగం రావచ్చు, స్త్రీలింగం రావచ్చు. బట్ నతః నత నతం మాత్రం అక్కడ ఓన్లీ నతఃకి పుల్లింగము, నతాకి స్త్రీలింగము, నతంకి నపుంసకలింగం మాత్రమే రావాలి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. బోత్ ఆర్ కర్మణి, బట్ అది కర్మణి లకారం. లకారం డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రత్యయస్. మేడం నమ్యతే కర్మణి కదా మేడం? ఏంటి? నమ్ ధాతువుకి నమ్యతే కర్మణి కదా మేడం? కర్మణి, ఎస్. మీరు కర్తరి అన్నారు అందుకని ఇప్పుడు. నేను కర్తరి అని ఎందుకన్నానంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఐ సెడ్. ఇట్స్ ఓకే. డౌట్ వచ్చింది. కర్మణి కదండి? కర్మణి అండి. నమ్యతే కర్మణి, అలాగే నతః నతా నతం కూడా కర్మణినే కర్మణి అని అన్నారు. కర్మణి అని అన్నారు మేడం. It's okay. That can be a mistake on my part. That can be a mistake on hearing part. It's okay. పార్ట్ లో మిస్టేక్ లేదు మేడం. మీరు కరెక్ట్ అని చెప్పారు. రెండు కూడా కర్మణి పదాలు అని చెప్పారు. Okay. All the doubts are cleared. ఇవాళ పాఠంలో ఒక 2 సందేహాలు ఉన్నాయండి. అదే చెప్పండి. ఒకటేమో 19 శ్లోకంలో 19 స్త్రీణాం స్నానార్థం సరయూం గత అన్నప్పుడు గత అనేది తా ప్రత్యయం అన్నారు కదా. తా ప్రత్యయం అయితే తృతీయ విభక్తిలో ఉండాలన్నారు కదా, మళ్ళీ అది ఇక్కడ లేదు కదా. గత అన్నది క్రియాపదం అండి అక్కడ. గత గత గతం. సో గత. సో ఏ క్రియాపదం ఏ రూపం అవుతుందండి అది గత అంటే? తా ప్రత్యయం కాదా? కాదు, మీరు ఏ పదం అడుగుతున్నారు? గత అని అడుగుతున్నారు కదా. గత అనేనండి. గత అన్నది త ప్రత్యయం అంతానండి. కర్మణి ప్రయోగం. సో ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, కర్మణి ప్రయోగంలో త ప్రత్యయాంతాలు కొన్ని పదాలు కర్తరిలో కూడా వాడచ్చు. ఇప్పుడు గత అన్నటువంటిది అలాంటి కర్తరిలో కూడా వాడచ్చండి. ఎక్కడ క్రియ ఉంటుందో కొన్ని పదాలు they specifically classified that they can be used in kartari as well as karmani also. Like one of them is gata. ఇక్కడ కర్తరి ప్రయోగంలో వాడాను. ఇప్పుడు కర్తరిలో వాడు. సరే, తర్వాత రెండవది అవ్యయ క్రమంలో ఇవాళ తం వ్రజంతం ప్రియో భ్రాత లక్ష్మణోను జాగమ హ అని ఉన్నది. హాకి ఎక్కడ మనకు అర్థం రాలేదు. అది ఏదండి? హా ఇస్ ద లైన్ ఫిల్లర్ అండి. ఇట్స్ జస్ట్ వై కానీ హ కానీ కొన్ని అక్షరాలు ఇలాంటివన్నీ దే ఆర్ జస్ట్ లైన్ ఫిల్లర్స్. సరే, ధన్యవాదాలు. ఓకే, we'll do ఏకతా మంత్రం and close if there are no other doubts. మేడం, ఈ గత అన్నది స్త్రీలింగ క్రియాపదం కదండి. అవునండి. ఏకోన 20 స్త్రీణాం అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, ఒక పురుషుడు 20 మంది స్త్రీలు అన్న చోట ఎలా? మహోదయ, దాన్ని విడతీయకుండా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటిది ఏకోన 20 అన్నది ఒకటే. అది ఏకోన 20.
ఒకటి తక్కువ 20 అని అర్థం అక్కడ. సో ఏకోన వింశతి అన్నది స్త్రీలింగ పదం కాబట్టి గత అని స్త్రీలింగంలో వాడారు. సరే, ఓకే. మేడం ఆయన డౌట్ ఏంటి మేడం? మిస్ అయ్యాను కమ్యూనికేషన్. ఆయన డౌట్ ఒక్క నిమిషం అండి. ఆయన నేను చెప్పనండి మేడం. చెప్పండి చెప్పండి. అదే ఇక్కడ ఏకోన వింశతి అన్న దానికి సార్ అంటే ఒక పురుషుడు 20 మంది స్త్రీలు అన్నాం కాబట్టి గత అనేది చివరిలో వచ్చిన క్రియాపదం స్త్రీలింగంలోనే ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి చోట ఒక పురుషుడు పుంలింగం 20 మంది స్త్రీలు స్త్రీలింగం రెండు వచ్చాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా వాడాలి అనేది నా డౌట్ అండి. మేడం అన్నది ఏంటంటే ఏకోన వింశతి అనేది ఒకటే పదంగా ఇక్కడ తీసుకుని స్త్రీనాం 19 మంది స్త్రీలు అనే అర్థంలో తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ గత అనే స్త్రీలింగ పదం వచ్చింది మేడం చెప్పారు. అదే కాక ఏకోన అన్నది మనం అక్కడ సంధి విభజన అక్కడ చేయట్లేదండి. జస్ట్ ఆ సమస్యకి పరిష్కారం కోసమని ఏకోనకి సంధి విభాగం చేస్తున్నాం అంతే. శ్లోకంలో అది ఏకోన ఒకటే పదం, అది వేరే పదం కాదు. ఓన్లీ జస్ట్ ఆ సమస్యని ఎలా విడతీయాలి అన్నదానికి పద విచ్ఛేదం చేసి అప్పుడు మన సమస్యకి పరిష్కారం. కానీ వాళ్ళు ఇవ్వడమే పదాలు విభజించే ఇచ్చారు మేడం, ఒక సంధిగా ఒకే పదంగా ఇవ్వలేదు అక్కడ. అంటే మీకు ఏకోన వింశతి అన్నది ఆ రెండు పదాలు కానీ ఒకటేనండి. అది మీరు నేను కూడా చెక్ చేస్తాను ఒకసారి. ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఏకోనా ఏకోనా యాక్చువల్గా ఏకోనా అయ్యే, ఇందులో తప్పు ఉండేటటువంటి ప్రసక్తి లేదు. మేబీ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ ల్యాకింగ్. సో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. నేను కనుక్కొని మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానండి. మేడం ఇందులో గ్రూప్ అనేది ఎలా అంటే ఎలా మన మీరు చెప్పారు, ఈజీ చెప్పారు. మన నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి సేమ్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది ప్రాక్టీస్ అంటారా మహోదయ? మీకు ఇప్పుడు వింశతి త్రయాణం వింశతి అది గ్రూపు అని చెప్పడానికే we have taken so much time to learn it. So some things you cannot learn it. You are just in the beginning and the second stage లో ఉన్నారు మీరు. ఆల్రెడీ మేము కొంచెం 2-3 బ్యాచ్లు చెప్పున్నాం. ఇప్పటికీ మాకు కొంచెం నలిగి ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నాయి నేను. సో ఇట్ టేక్స్ టైం అండి. ఒక్కసారి నాట్ పాసిబుల్. Lot of elaborate studies is required. I have faced similar difficulties అందుకు చెప్తున్నాను. అందుకని సరి అంటుంది. మహోదయ యాక్చువల్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు అడ్వైజ్ కూడా చేయను, బికాస్ యూఆర్ జస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్. సో ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ కోవిద, okay, there is some other course which is known as Bhasha Pakah, which is having all these things like small things which they will clarify. So in that you will come to know, okay, here Trayanam Vimshati means a group of 20 people. And అర్థం అవుతుంది. సో అప్పటి వరకు కూడా you have to just go with the book. Okay, well, thank you. Yeah. Okay, now Ekata Mantra hai, and no other doubts I assume. Okay, right. Yeah. ఎవరైనా పాడతారా? ఎవరైనా పాడతారా? Anybody who can sing? సర్వే భవంతు సుఖినః. శాంతి మంత్రం మేడం. శాంతి మంత్రం కాదు, గాయతు దుర్గా ప్రసాద్ గారు పాడండి. సర్వే కృపయా మ్యూట్ కుర్వంతు. ఆల్ ఆఫ్ యు ప్లీజ్ మ్యూట్. మహోదయ గాయతు. యం వైదికా మంత్రతృసః పురాణాః ఇంద్రం యమం మాతరిశ్వానమాహుః వేదాంతినో నిర్వచనీయమేకం యం బ్రహ్మశబ్దేన వినిర్దిశంతి. శైవాయమీశం శివ ఇత్యవోచన్ యం వైష్ణవా విష్ణురితి స్తువంతి. బుద్ధస్తథార్హన్నితి బౌద్ధజైనాః సత్స్వీయకాలేతి చ సిద్ధసంతః. శాస్త్రేతి కేచిత్ ప్రకృతిః కుమారః
स्वामीति मातीति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् सैक एव प्रभुर्द्वितीयः। धन्यवादः, उत्तमम्। शांति मंत्रः। सर्वे कृपया अनुगायन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मङ्गलवासरे मिलामः। कृपया चतुर्थस्य पाठस्य अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। మంగళవారం గ్రహణం మేడం. గ్రహణం అయితే మనకేమైంది? లేదు, లాస్ట్ వీక్ మీకు ఏదో ఉంది అన్నారు కదా, దాని గురించి. ఓకే మేడం, ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారండి మీరు? ఫోర్త్ లెసన్ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే అండి, ఓకే అండి, రైట్. మంగళవారం భవిష్యతి. ఓకే అగ్రిమ మంగళవాసరి మీరు గ్రహణంలో ఇంకా బాగా పట్టిస్తున్నారు ఏండి? గ్రహణంలో ఇంకా బాగా పట్టిస్తుంది. ఇంకా బాగా నేర్చుకోగలుగుతాం. అసలు గ్రహణంలో యూ షుడ్ డూ మెడిటేషన్. గ్రహణంలో యూ షుడ్ డూ మెడిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెడిటేషన్ అండి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.